நம் பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்கள் அனைவருக்கும் கிருபை சமாதானம் உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். சபைக்கான அறிவிப்புகளை பார்ப்போம். இப்ப லஞ்ச் சாப்பிட்ட பிறகு சர்வீஸ் முடிந்து லஞ்ச் இருக்கும். அதற்கு பிறகு பைபிள் டெஸ்ட் இருக்கும். யார் யார் பைபிள் டெஸ்ட் எழுதுறாங்களோ முதல்ல லஞ்ச் முடிஞ்சிட்டு முதல்ல இங்க வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த மாசத்துல இருக்க முக்கியமான ப்ரோக்ராம் என்னவென்றால் 23 டிசம்பர் அதாவது புதன்வாரம் வந்து இங்க மன்னார்பூர்ல 6 to 8 மணிக்கு வந்து கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். 6 నుంచి 8 గంటల వరకు கிறிஸ்மஸ் కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. அது ஒரு சின்ன ஆராதனை இருக்கும். பிறகு சின்ன பிள்ளைகளோட ப்ரோக்ராம் இருக்கும். சின்ன பிள்ளைಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ఉంటుంది. பிறகு நம்ம தேவனுடைய சுவார்த்தையை சொல்வோம். దేవుని సువార్తను చెప్తాము. அதற்கு பிறகு இங்க உள்ள ஜனங்களுக்கு ஆகாரத்தை தருவோம். ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉండే ప్రజలకు ఆహారం ఇస్తాము. இதற்காக பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள். వీటన్నిటి కొరకు ప్రార్థన చేసుకోండి. பிறகு 25th டிசம்பர் வந்து சூலூர்பேட்ல கம்பைன்ட் சர்வீஸ் இருக்கும் கிறிஸ்மஸ்க்கு. டிசம்பர் నెల 25వ తేదీ క్రిస్మస్ వచ్చి రేగల్పల్లిలో జరుగుతుంది. அங்க 8 மணில இருந்து 10 மணிக்கு கம்பைன்ட் சர்வீஸ் இருக்கும். 7 నుంచి 10:30 వరకు கம்பைன்ட் சர்வீஸ் ఉంటుంది. அதே போல வந்து டிசம்பர் 31 அதாவது குருவாரம் வந்து நைட் 10 மணில இருந்து கம்பைன்ட் சர்வீஸ் இருக்கும். అలాగే డిసెంబర్ నెల 31వ తేదీ గురువారం రాత్రి 10 మணில இருந்து 10 గంటల నుంచి ஓல்ட் இயர் வந்து ஆராதனை இருக்கும். 10 గంటలకి పాత సంవత్సరం ఆరాధన మొదలవుతుంది. సో 2:30 மணி వల్ల பார்த்தா அந்த புதிய வருஷத்தோட ஆராதனை இருக்கும். 2:30 వరకు చూస్తే కొత్త సంవత్సరం యొక్క ఆరాధన జరుగుతుంది. இது கம்பைன்ட் சர்வீஸ் இருக்கும். ఇది కూడా கம்பைன்ட் சர்வீஸ் అనేది జరుగుతుంది. సో ఇలా வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நடுவுல ஸ்நாக்ஸ் தரப்படும். மத்தியில మీకు స్నాక్స్ ఇవ్వబడుతుంది. మార్నింగ్ வந்து டிஃபன் தருவோம். ఉదయాన్నే మేము మీకు టిఫిన్ ఇస్తాము. அதுக்கு நீங்க டப்பா எடுத்து வரணும். దాని వరకు మీరు బాక్స్ తీసుకురావాలి. ఇడ్లీ చట్నీ సాంబార్ ఉంటుంది. మూడు వస్తువులు ఎవరెవరు వస్తున్నారో వాళ్ళ కొరకు మీరు తీసుకొచ్చుకోండి. ఓకే. సో இந்த கிறிஸ்மஸ் ப்ரோகிராம்காக பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள். கிறிஸ்மஸ் కార్యక్రమం కొరకు మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి. அதே போல இந்த புது வருஷ ப்ரோகிராம்காக பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள். అలాగే కొత్త సంవత్సరం ఆరాధన కొరకు మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి. யார் யார் கிறிஸ்மஸ்க்கு வந்து பணம் தர விரும்புறீங்களோ ఎవరైతే கிறிஸ்மஸ் కార్యక్రమాల కొరకు మీరు డబ్బులు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో బ్రదర్ దావీద్ రాజుని கொடுங்க. దావీద్ రాజు బ్రదర్ దగ్గర మీరు ఇవ్వచ్చు. ఓకే. సో அடுத்ததாக సో இந்த மாசம் தேவன் நமக்கு தந்த வாக்குத்தத்தம் என்னவென்று பார்ப்போம். ఈ నెల దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటో చూద్దాము. Today what is the promise that God has given for the month of December that we'll see. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நாத பத்தி తీసుకోండి. The book of Zephaniah chapter 3 verse 15. జెఫన్యా గ్రంథము 3వ అధ్యాయం 15వ వచనం. జెఫన్యా గ్రంథము 3వ అధ్యాయం 15వ వచనం. తాను మాకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొట్టివేసి ఉన్నాడు. మీ శత్రువులను ఆయన వెల్లగొట్టి ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధ్య ఉన్నాడు. ఇక మీదట మీకు అపాయం సంభవించదు. సో நமக்கு தேவன் தருகிற வாக்குத்தத்தம் என்னவென்றால் మనకు దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే இனி நீங்கள் தீங்கை காண மாட்டீர்கள். ఇక మీరు అపాయం మీకు సంభవించదు. நமக்கு வாழ்வில் வந்த எல்லா துன்பங்களை வந்து நீக்கி விட்டேன் என்று சொல்கிறார். మన జీవితంలో వచ్చే కష్టాలు దుఃఖాలన్నీ కూడా తీసివేస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. ஏன் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை தேவன் தருகிறார் என்று பார்ப்போமானால் ఎందుకు ఈ వాగ్దానాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడని చూసినట్లయితే సో ஒவ்வொரு மாதம் நமக்கு எதற்கு தேவன் வாக்குத்தத்தம் தருகிறார்? ఒక్కొక్క నెల కూడా దేవుడు మనకి ఎందుకు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు? தேவன் நமக்கு தருகிற பிரதான வாగ్దాனம் என்னவென்றால் దేవుడు మనకి ఇస్తున్న ప్రధాన వాగ్దానం ఏంటంటే నిత్య జీవனை అளிப்பேன் என்பது அவர் நமக்கு தருகிற வாக்குத்தத்தமாக இருக்கிறது. నిత్య జీవమును నేను మీకు ఇస్తాను అనేది ఆయన మనకి ఇచ్చే ప్రధాన వాగ్దానము. அந்த నిత్య జీవனை అடைவதற்காக இந்த உலகத்தில் நமக்கு अनेक வாக்குத்தத்தங்களை தருகிறார். ఆ నిత్య జీవனை మనం పొందుకోవడానికి ఈ లోకంలో అనేక వాగ్దానాన్ని మనకి ఇస్తున్నాడు. ఎదర్కాக తరిగాడు என்று பார்க்கும்போது ఎందుకు ఇస్తున్నాడని మనం చూసినట్లయితే రెండు కారణங்களுக்காக நமக்கு தருகிறார். రెండు కార్యాల కొరకు మనకి ఇస్తున్నాడు. முதல் காரியம் பார்க்கும்போது మొదటి కార్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే 2 కొరింథీయుల 1వ అధ్యాయం 20వ వచనాన్ని பார்க்கும்போது 2 కొరింథీయుల మొదటి అధ్యాయం 20వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే The book of 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 2 కొరింథీయుల మొదటి అధ్యాయం 20వ వచనం. దేవుని వాగ్దానములు ఎన్ని అయినను అన్నియు క్రీస్తునందు అవునన్నట్టుగానే ఉన్నవి కనుక మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అది ఆయన వలన నిశ్చయములై ఉన్నవి. எனவே தேவன் நமக்கு எதற்கு வாக்குத்தத்தம் தருகிறார் என்றால் దేవుడు మనకి ఎందుకు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడంటే நாம் வாழ்க்கை மூலமாக தேவனாம் மகிமைப்பட வேண்டும். మన జీవితం ద్వారా దేవుని యొక్క నామం మహిమపరచబడాలి. இரண்டாவது காரியம் எதற்காக தருகிறார் என்றால் రెండవది ఎందుకు వాగ్దానాలు ఇస్తున్నాడంటే 2 పేతురు 1వ అధ్యాయం 4వ వచనాన్ని பார்க்கும்போது 2 పేతురు 2వ అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయం 4వ వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు The book of 2 Peter chapter 1 verse 4. 2 పేతురు మొదటి అధ్యాయం 4వ వచనం. ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. దురాశను అనుసరించడం వలన లోకమందున భ్రష్టత్వమును ఈ వాగ్దానముల మూలముగా మీరు తప్పించుకొని దేవుని స్వభావమునందు పాలివారన
సో எதற்காக நமக்கு வாக்குத்தத்தம் தருகிறாரா? ఎందుకొరకు మనకు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు? நம்முடைய சுபாவங்கள் மாற்றப்பட்டு தெய்வ சுபாவத்திற்கு நேராக நாம் செல்ல வேண்டும். మన స్వభావాలు మార్చబడి దైవిక స్వభావంలోనికి మనం రావాలి. సో எதற்காக நமக்கு வாக்குத்தத்தம் தருகிறார்? ఎందుకు మనకు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు? நம் வாழ்க்கை மூலமாக தேவனால் மகிமைப்பட வேண்டும். మన యొక్క జీవితం ద్వారా దేవుని యొక్క నామం మహిమపరచబడాలి. ஏன்னா நம்முடைய சுபாவம் தெய்வ சுபாவத்திற்கு நேராக மாற வேண்டும். ఎందుకంటే మన స్వభావము దైవిక స్వభావం లాగా మారాలి. సో எனவேதான் வாக்குத்தத்தம் தருகிறார். అందుకే వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. సో இந்த மாதம் நமக்கு தருகிற வாக்குத்தத்தம் என்னவென்றால், ఈ నెల మనకి ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే, இனி தீங்கை காணாதிருப்பாய், நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்கிறார். ఇక నీకు అపాయము సంభవించదు అని చెప్తున్నాడు. మన జీవితంలో దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. సో இது எந்த அடிப்படையில் தேவன் தருகிறார் என்று பார்க்கும்போது, ఈ మాటను దేని ఆధారంగా దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడని మనం చూసినట్లయితే, ஜெபனியா 3ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது, జెఫన్యా గ్రంథం 3వ అధ్యాయం మీరు చూసినట్లయితే, அதில் அந்த ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக அநேக பாவங்கள் செய்தார்கள். ఆ జనులు దేవునికి విరోధంగా అనేక పాపాలు చేశారు. సో தேவன் அவர்களை பார்த்து என்ன சொன்னார் என்றால், దేవుడు వారిని చూసి ఏం చెప్తున్నారంటే, நீங்கள் ஆகாரம் கொள்ளாதபடிக்கு நீங்கள் மனத்தாழ்மையோடு வாழ வேண்டும். మీరు అహంకారం కలిగి ఉండకుండా మీరు తగ్గింపు గుణంతో జీవించాలి. தேவனில் நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும். దేవుని మీదనే నమ్మకం ఉంచాలి. நிஜமாக வாழ வேண்டும். నిజాయితీగా జీవించాలి. இவருடைய வசனத்தின்படி வாழ வேண்டும். ఆయన వాక్య ప్రకారంగా జీవించాలి. அப்படி நீங்கள் வாழும்போது, అలా మీరు జీవించినప్పుడు, அப்போது சொல்கிறார், అప్పుడు చెప్తున్నాడు. அப்போது அந்த 14ஆம் వచனத்தை படிப்போம். ఈ గ్రంథంలోని 14వ వచనాన్ని మనం చదువుదాము. జెఫన్యా 3వ అధ్యాయం 14వ వచనం. సియోను నివాసులారా ఉత్సాహ ధ్వని చేయుడి, ఇశ్రాయేలీయులారా జయధ్వని చేయుడి, యెరూషలేము నివాసులారా పూర్ణ హృదయంతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి. సో நம்மை பார்த்து சந்தோஷமாக நீ கெம்பீரித்து நீ வாழு. దేవుడు చెప్తున్నాడు, నువ్వు ఉత్సాహంగా ఉండు. సో ஏனென்றால் தேவனுடைய அதாவது உனக்கு விரோதமாக இருக்க எல்லா சத்துருவையும் உன்னை விட்டு நீக்கி விட்டார். ఎందుకంటే దేవుడు నీకు విరోధంగా ఉన్న శత్రువులన్నిటిని కూడా అందరినీ కూడా తొలగించాడు. நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் தீங்கை காண மாட்டாய். నువ్వు నీ జీవితంలో ఇంకా నువ్వు ఏ కీడును చూడవు. எனவே நாம் தேவனை பார்த்து சொல்வோம், అందుకే మనం దేవుని చూసి చెప్తాము, இந்த வாழ்க்கையில் நாங்கள் உண்மையை நம்பி இருப்போம். మా జీవితంలో మేము మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఉన్నాము. உமக்கு முன்பாக நாங்கள் நிஜமாக வாழ்வோம். మీ ఎదుట మేము నిజాయితీగా జీవిస్తాము. இதயத்தில் கபடம் இல்லாமல் நிஜமாக நாங்கள் இருப்போம். హృదయంలో కపటం లేకుండా మేము నిజాయితీగా ఉంటాము. உன்னுடைய வசனத்தின்படி வாழ்வோம். మీ వాక్య ప్రకారంగా జీవిస్తాము. అప్పుడు நீர் சொன்ன இந்த வாக்குத்தத்தம் வாழ்க்கை நிறைவேறும் என்பதை உணர்ந்து அதன்படி வாழ கிருபை தருவீராக. మీరు చెప్పిన వాగ్దానాలు మా జీవితంలో నెరవేరుతాయని గ్రహించి మేము జీవించడానికి కృపనివ్వండి. అసలు పురిదా உங்களுக்கு? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? సో இந்த மாதம் வாக்குத்தத்தம் என்ன தருகிறார்? ఈ నెల వాగ్దానం మనకి ఏమి ఇస్తున్నాడు? உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு தீங்கை நீங்கள் காண மாட்டீர்கள். ఇక మీరు నీ జీవితంలో ఏ యొక్క కీడును కూడా నువ్వు చూడవు. நாம் சந்தோஷித்து மகிழ்ந்து களிகூற வேண்டும். మనం సంతోషించి ఉత్సాహంతో ఉండాలి. நமக்கு விரோதமாக யார் யார் சத்துருக்கள் இருக்கிறார்களோ, మనకు విరోధంగా ఎవరైతే శత్రువులు ఉన్నారో, அவரை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மை விட்டு அகற்றி போடுவார். వారిని మన జీవితం నుంచి దేవుడు తొలగిస్తాడు. సో நமக்கு விரோதமாக எந்த ஒரு ஆயுதம் வாய்க்காதே போக செய்வார். మనకు విరోధంగా ఏ ఒక ఆయుధం కూడా వర్తిల్లకపోయేటట్టుగా చేస్తాడు. ஏனென்றால் அவர் எப்படிப்பட்ட தேவன்? ఎందుకంటే ఆయన ఎలాంటి దేవుడు? 17ஆம் வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது, 17వ వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు, அவர் సర్వవల్ల தேவனாக இருக்கிறார். ఆయన సర్వశక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు. ఆయన శక్తిమంతుడు. ఆయన మిమ్మును రక్షించును. ఆయన బహు ఆనందముతో నీ యందు సంతోషించుచు నీ యందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీ యందు సంతోషము చేత ఆయన హర్షించును. ஓகே, சோ இதில் நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? ఇందులో నుంచి మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నాము? நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மை ஆசீர்வதிக்க தேவன் விரும்புகிறார். మన జీవితంలో మనల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. எனக்கு நமக்கு விரோதமாக யார் யார் சத்துருக்கள் வருகிறார்கள் அவர்களை நம்மை விட்டு நம்முடைய வாழ்க்கை விட்டு அகற்றி போடுகிறார். ఎవరెవరైతే మనకు విరోధంగా శత్రువులు ఉన్నారో వాళ్ళని మన జీవితం నుంచి తొలగిస్తున్నాడు. அவர் சர்வ தேவனாக இருந்து நம்மை ரட்சிக்கிறார். ఆయన సర్వశక్తిమంతుడై ఉండి ఆయన మనల్ని రక్షిస్తున్నాడు. நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்கிற ஒரே காரியம் தேவன் என்ன என்றால், మన జీవితంలో దేవుడు ఎదురు చూసే ఒకే ఒక కార్యం ఏంటి అంటే, தேவனுக்கு முன்பாக நிஜமாக அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அவருடைய வசனத்தின்படி வாழ வேண்டும். దేవుని ఎదుట నిజాయితీ కలిగి ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచి ఆయన వాక్య ప్రకారంగా జీవించాలి. ஆமென். அது கிருபை நமக்கு தருவாராக. అలాంటి కృపను దేవుడు మనకి ఇవ్వను గాక. அடுத்ததாக இன்றைக்கு தேவ தீர்க்கதரிசனமாக பேசின வார்த்தைகளை பார்ப்போம். తర్వాత దేవుడు ఈ రోజు ప్రవచనంగా మాట్లాడిన మాటను చూద్దాము. என்னோடு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Isaiah chapter 54. యెషయా గ్రంథం యెషయా గ్రంథము 54 54వ అధ్యాయము 7, 8, 10, 13 to 15. 7, 8, 8, 10, 13 నుంచి 15. నిమిషమాత్రము నేను నిన్ను విసర్జించుదుని, గొప్ప వాత్సల్యముతో నిన్ను సమకూర్చెదను. సో நம்முடைய தேவன் என்னன்னா எப்போதும் கோபம் கொள்கிற தேவன் அல்ல. ఎప్పుడు కూడా దేవుడు కోపించే దేవుడు కాదు. அவருடைய கோபம் ஒரு சட நேரம் மாத்திரம் தான் இருக்கிறது. ఆయన కోపం నిమిషం మాత్రమే ఉంటుంది. సో அந்த நேரத்துல நம்ம கைவிடும் போது நமக்கு பெரிய ஆபத்து வருகிறது. అప్పుడు ఆయన చేయించినప్పుడు మనకు పెద్ద ఆపద వస్తుంది. எனவே நான் என்ன செய்வேன்? நான் உன்னை இனி கைவிட மாட்டேன். అందుకే చెప్తున్నాడు, నేను ఎప్పుడు నీకు చేయవిడును. ஆனால் உருக்கமான இரக்கம் உன்னை சேர்த்துக் கொள்வேன் என்று சொல்கிறார். నేను గొప్ప వాత్సల్యంతో నేను సమకూరుస్తానని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, మహోద్రేకము కలిగి నిమిషమాత్రము నీకు విముఖుడనైతిని, నిత్యమైన కృపతో నీకు
సెలవిచ్చుచున్నాడు. எனவே என்னுடைய கோபத்தை நான் என்னை விட்டு அகற்றி போட்டு விட்டேன். నేను కోపాన్ని నా నుంచి తీసివేశాను. எனவே நித்திய கிருபையுடன் உன்னை நான் என்னோடு சேர்த்துக் கொள்வேன் சொல்கிறார். నిత్యమైన కృపతో నేను నన్ను నాతో సమకూరుస్తానని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ చెప్పండి. పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు కత్తరిల్లినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు. సమాధాన విషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీ యందు జాలిపడు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. సో நம்ம மேல் அன்புள்ள அந்த தேவன் என்ன சொல்கிறார்? మన మీద ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? அவருடைய கிருபை என்றைக்கு நம்மோடு கூட இருக்கும். ఆయన కృప ఎల్లప్పుడూ మనకు తోడుగా ఉంటుంది. சமாதானத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்றைக்கும் தருவார். సమాధానమును ఎల్లప్పుడూ మన జీవితంలో ఇస్తాడు. அது மட்டுமல்ல 13ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது అది మాత్రం కాదు 13వ వచనం మనం చూసినప్పుడు நம்முடைய பிள்ளைகள் தேவனால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். మన పిల్లలు దేవుని చేత ఉపదేశం పొందుతారు. அவர்கள் சமாதானத்தோடு இருப்பார்கள். వాళ్ళు సమాధానం కలిగి ఉంటారు. నెక్స్ట్ 15. జనులు గుంపుకూడినను వారు నా వలన కూడరు. నీకు విరోధముగా గుంపుకూడువారు నీ పక్షపు వారగుదురు. நமக்கு விரோதமாக யார் எழுப்புகிறார்களோ మనకు విరోధంగా ఎవరైతే లేస్తున్నారో அவர்களை பார்த்து தேவன் சொல்கிறார், వాళ్ళని చూసి దేవుడు చెప్తున్నాడు, அவர்கள் நம்மை விட்டு போய் விடுவார்கள். వాళ్ళు మనకు దూరం అవుతారు. நமக்கு விரோதமாக எந்த ஒரு ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும் என்று சொல்கிறார். మనకు విరోధంగా ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు అని చెప్తున్నాడు. இன்றைக்கு யார் யாருடைய வாழ்க்கையில் இந்த கஷ்டங்கள் இருக்கிறதோ, ఈ దినము ఎవరి జీవితంలో అయితే కష్టాలు ఉన్నాయో, யார் யாருக்கு விரோதமாக சத்துருடைய செயல்பாடுகள் இருக்கிறதோ, ఎవరికి విరోధంగా అయితే శత్రువు యొక్క క్రియలు ఉన్నాయో, உன் மீது எனக்கு சிறிய அதாவது ஒரு க்ஷண நேரம் மாத்திரம் தான் கோபம் இருந்தது. నాకు నీ మీద క్షణం మాత్రమే నేను నిమిషం మాత్రమే కోపపడతాను. ஆனால் உன் மீது நான் இப்போது இரக்கமாக நான் கிருபையாக இருக்கிறேன். కానీ ఇప్పుడు నేను నీ మీద కనికరం కలిగి ఉన్నాను. ஒரு பிள்ளைகளை நான் போதித்து சமாதானத்தோடு நடத்துவேன். నీ పిల్లలకు బోధించి నేను సమాధానంతో నడిపిస్తాను. நித்திய கிருபையோடு உன்னோடு இருப்பேன். నిత్య కృపతో నీ మీద నేను ఉంటాను. சமாதானத்தோடு உன்னை நடத்துவேன். సమాధానంతో నేను నడిపిస్తాను. உனக்கு விரோதமாக எந்த ஒரு ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும் என்று சொல்கிறார். నీకు విరోధంగా ఏ ఆయుధము వర్తిల్లదు అని చెప్తున్నాడు. ஆமென். ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தேவன் சொன்ன வார்த்தையை விசுவாசித்து அதன்படி வாழ்வோம். దేవుడు చెప్పిన మాటల మీద విశ్వాసం ఉంచి అలాగే జీవితాము. ஓகே. சோ இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற செய்திக்கு நேரா கடந்து செல்வோம். ఈ రోజు మనం చూడబోయే వర్తమానంలోకి వెళ్దాము. என்னோடு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Proverbs chapter 18 verse 2. సామెతలు 18 2వ వచనం. సామెతల గ్రంథం 18వ అధ్యాయం 2వ వచనం. The book of Proverbs chapter 18 verse 2. బుద్ధిహీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక తన అభిప్రాయములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. ஆமென். சோ நாம் தேவனை நோக்கி நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். మనము దేవుని చూసి ప్రార్థిద్దాము. எங்களை அதிகமாக நேசித்து வழிநடத்த பரலோக பிதாவே, మమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించి నడిపించి మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, உமது பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். మీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. ஒரு முரணாக இருக்கும்போது, இந்த உலகத்தில் முரணாக இருக்கும்போது, మేము ఈ లోకంలో మూర్ఖులుగా ఉన్నప్పుడు என்னுடைய மனதில் உள்ள எல்லா கருத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் என்று பார்க்கிறேன். మేము మా హృదయంలో ఉండే ప్రతి కార్యాన్ని బయలుపరుస్తానని చూస్తున్నాను. ஆனால் நாங்கள் ஞானத்தோடு நடக்க வேண்டும் என்பதை நீர் விரும்புகிறேன். కానీ నేను జ్ఞానవంతుడిని ఉండాలని మీరు ఇష్టపడుతున్నాడు. எப்படி நாங்கள் ஞானத்தோடு வாழ்வது என்பதை எங்களுக்கு போதிப்பீராக. ఎలా మేము జ్ఞానం కలిగి జీవించాలో మీరే మాకు బోధించండి. நாங்கள் கேட்பவர்களாக மாத்திரமல்லாமல் அதன்படி ஞானத்தோடு வாழ கிருபை தாரும். మేము వినువారుగా మాత్రం ఉండకుండా ఆ మాటల ప్రకారం జీవించడానికి కృపనివ్వండి. ஆவியான சபைக்கு சொல்வது காதிலவன் கேட்க கடவுளுடைய வார்த்தைகளை கேட்ப. ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగల వాడు విను కాక అని సహముతో చెప్తున్న మాట. உமது வார்த்தையை ஒவ்வொருவரும் கேட்டு அதன்படி அதற்கு கீழ்ப்படிய நீரே கிருபை தருவீராக. ఆ మాటలు ఒక్కొక్కరు అంగీకరించి ఆ మాటలకు లోబడే కృపను మీరు దయచేయండి. இதற்கு விரோதமாக போராடுகிற దీనికి విరోధంగా పోరాడుచున్న எல்லா சாத்தானிகளையும் సమస్త సాతానికులను இயேசுநாமத்தை கட்டி அப்புறப்படுத்துகிறோம். యేసు నామములో కట్టి బంధిస్తున్నాము. நீரே அடிமையை மறைத்து வெளிப்படுவீராக. మీరు నీ దాసుని దాచి మీరు బయలుపడండి. தன துதிகரமாக அவற்றுமைக்கே செலுத்துகிறோம். సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమలు మీకు ఒక్కరికే చెల్లిస్తున్నాము. மீட்பு ரட்சகரமாக இயேசு ஜெபங்களுக்கு நல்ல பிதாவே. మోక్షకుడు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ஆமென். ఆమేన్. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. தேவநாமத்திற்கு மகிமையுண்டாவதாக. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இப்போது நாம் மீண்டும் படிப்போம். ఇప్పుడు మనం మళ్ళా చదువుదాము. The book of Proverbs chapter 18 verse 2. బుద్ధిహీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక తన అభిప్రాయములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. அப்ப இந்த உலகத்தில் யார் ஒரு முட்டாளாக இருக்கிறானோ, అంటే ఈ లోకంలో ఎవరు మూర్ఖుడుగా ఉన్నాడో, யார் ஞானத்தில் பிரியமில்லாமல் இருக்கிறானோ, ఎవరు జ్ఞానాన్ని ఇష్టపడకుండా ఉన్నాడో, தன் மனதில் உள்ள எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்த தயாராக இருக்கிறார். తన మనసులో ఉండే అభిప్రాయాలన్నీ బయలుపరచడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. ஏன் அப்படி என்றால், ఎందుకు అలా అంటే Proverbs chapter 24 verse 7. சாமெத்தல் 24 7வது வசனம். సామెతల గ్రంథం 24వ అధ్యాయం 7వ వచనము. The book of Proverbs chapter 24 verse 7. మూర్ఖునికి జ్ఞానము అందదు, ముఖమునంతా అట్టివారు మౌనులై ఉందురు. So ஒரு மூர்க்கனாக இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு ஞானம் எப்படி இருக்கிறது? எட்டாத உயரத்தில் இருக்கிறது. మనం ఒక మూర్ఖులుగా ఉన్నట్లయితే మనకు జ్ఞానం ఎలా ఉంటుందంటే అందరిగా ఉంటుంది. So எனவே நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிற செய்தியுடைய தலைப்பு என்னவென்றால், ఈ రోజు మనం చూడబోతున్న వర్తమాన యొక్క అంశం ఏంటంటే, so what is the title of the sermon we are going to see today? நாம் இந்த தலைப்பு என்னவென்றால், ఈ యొక్క అంశం ఏంటంటే don't be a fool but be wise. நாம் ஒரு முட்டாளாக இருக்க கூடாது, நாம் ஞானியாக இருக்க வேண்டும். మనం ఎప్పుడు కూడా మూర్ఖులుగా వెర్రివాళ్ళగా ఉండకూడదు, జ్ఞానులుగా ఉండాలి. அப்புறம் இந்த உலகத்தில் நாம் முட்டாளாக வாழாமல் இருப்பது எப்படி என்று பார்க்க போகிறோம்.
మనము మూర్ఖులుగా అంటే మనము జ్ఞానం లేని వారుగా ఎలా జీవించాలని మనం చూద్దాము. அநேக காரியங்கள் இருக்கு. అనేక కార్యాలు அது ఉన్నాయి. முக்கியமாக சில காரியத்தை மட்டும் நான் பார்த்து பிடிக்க போகிறோம். మనం కొన్ని కార్యాలు మాత్రం మనం చూడబోతున్నాము. நீங்கள் நானும் ஞானமாக இருக்கிறத நம்ம பிரியப்படுறோம். మీరు నేను జ్ఞానవంతులుగా ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నాము. யாராச்சும் ஒருத்தரோட பிள்ளைங்க ரொம்ப வந்து முட்டாளா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? ఎవరైనా మీ పిల్లలు పిల్లలు బాగా ఉండాలని అనుకుంటున్నారా? எல்லாருக்கும் பிள்ளை ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் வரணும்னு ஆசையா இருக்கு. అందరికీ కూడా మీ పిల్లలు స్కూల్లో ఫస్ట్ కావాలని ఆశ కోరుకుంటుంది. எல்லாருக்கும் பெஸ்டா வந்து நல்ல ஒரு பெஸ்ட் உத்தியோகம் கிடைக்கணும் ஆசையா இருக்கு. అందరికీ కూడా మంచి ఉద్యోగం దొరకాలని ఆశ ఉంటుంది. அப்ப இதற்கு என்ன வேண்டி இருக்கு? நமக்கு ஞானம் தேவைப்படுகிறது. అయితే దీనికి ఏం అవసరం ఉందంటే జ్ఞానం అవసరమే ఉన్నది. நாம் ஞானியாக இருக்க வேண்டுமே தவிர மூர்க்கனாக இருக்க கூடாது. మనము జ్ఞానులుగా ఉండాలి కానీ మూర్ఖులుగా ఉండకూడదు. ஆனால் யாரை வந்து தேவன் வந்து மூர்க்கன்னு சொல்கிறார்? అంటే ఎవరిని దేవుడు మూర్ఖులు అని చెప్తున్నాడు? To whom does the Lord says fool? யாரை வந்து தேவன் முட்டாள் என்று சொல்கிறார்னு பார்க்க போறோம். ఎవరిని దేవుడు మూర్ఖులు అని చెప్తున్నారో చూద్దాము. அப்படினா ஞானம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை உங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கிறதுக்காக ஒரு உதாரணம் சொல்லி புரிய வைக்க போகிறேன். ఎవరు మూర్ఖులని మీకు అర్థం అవడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పి నేను వివరిస్తాను. ఓకే, என்னோட ஒரு மூணு பேர் முன்னாடி வாங்க, நான் ஒரு உதாரணம் சொல்ல போறேன். ఎవరైనా ముగ్గురు లేచి ఇక్కడ ముందుకు రండి. ఏమైంది? మూడు ముగ్గురు రండి. இப்போது ஒரு சிறிய கதையை சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்க போறேன். ఇప్పుడు ఒక చిన్న కథ చెప్పి మీకు వివరిస్తాను. அது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நான் வந்து முட்டாளாக இருக்க கூடாது புரியும். దాని మూలంగా ఎలా మనం మూర్ఖులుగా ఉండకూడదో మీకు అర్థమవుతుంది. இங்க மன்னார்பூர்ல ஒரு மண்டபம் இருக்குல்ல, మన్నార్పూర్లో ఒక మండపం ఉంది. அது மாதிரி ஒரு மண்டபம் இருக்கு. అలాగే ఒక మండపం ఉండేది. அங்க ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்திருந்தாங்க. అక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు కూర్చో ఉన్నారు. அங்க ரெண்டு பேருக்கு உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருந்தபோது వాళ్ళిద్దరు అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు மூணாவது ஒரு ஆளுக்கு வந்தாங்க. మూడవదిగా ఇంకొక వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చాడు. இப்போ உதாரணம் பாருங்க. ఇప్పుడు ఉదాహరణ பாப்பா చూడండి. பேரு இப்ப ரெண்டு பேரும் அங்க உட்கார்ந்திருக்கான்னு வச்சுப்போம். ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు అక్కడ మండపం దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు. இப்ப மூணாவது ஒரு ஆள் அங்க வராங்க. మూడవగా ఒక వ్యక్తి వెళ్తున్నాడు. வந்து கேக்குறாங்க, உங்க சாப்பிடுறது ஏதாச்சும் ஒண்ணு இருக்கா? అప్పుడు వచ్చి అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర అడుగుతున్నారు, మీ దగ్గర భోజనం చేయడానికి ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతున్నారు. அப்ப ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு? అప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడు? 5 பிரெட் இருக்கு அப்படிங்கிறார். 5 ரொட்டி. నా దగ్గర 5 రొట్టెలు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. இப்ப இன்னொரு என்ன சொல்றாரு? 3 ரொட்டி இருக்குறார். ఇప్పుడు ఇంకొక అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే నాకు 3 రొట్టెలు ఉన్నాయి నా దగ్గర అని చెప్తున్నాడు. ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு? எனக்கு 5 ரொட்டி இருக்குறாரு. ఒక అతను నా దగ్గర 5 రొట్టెలు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. இன்னொரு 3 ரொட்டி இருக்குறாரு. ఇంకొక అతను 3 రొట్టెలు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. இப்ப இங்க புதுசா வந்த என்ன சொல்றாருன்னா, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడంటే எனக்கு பசியா இருக்கு, வந்து நீங்க தர ரொட்டி நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்றாரு. నాకు ఆకలిగా ఉంది, మీ దగ్గర ఉండే ఈ రొట్టెను మనం అందరం కలిసి తిందామని చెప్తున్నాడు. இப்போ ஒன்று 5 இருக்கு, 3 இருக்குது, எப்படி நம்ம எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா பிரிக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ఒకరి దగ్గర ఏమో 5 రొట్టెలు ఉన్నాయి, ఇంకొకరి దగ్గర ఏమో 3 రొట్టెలు ఉన్నాయి. ఎలా మనం సమానంగా దాన్ని పంచేదని చెప్పుకుంటున్నారు. அப்ப ஒண்ணு செய்யலாம். అప్పుడు ఒకటి చేద్దాము. 5 ரொட்டி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ரொட்டி 3 பிரிச்சு எவ்வளவு? 15 பீஸ் ஆகுது. 5 రొట్టెలు ఉంటే ఒక్కొక్క రొట్టెను 3 ముక్కలుగా చేస్తే 15 ముక్కలు అవుతాయి. அதே மாதிரி 3 ரொட்டி வந்து 3 பீஸா பிரிச்சு எவ்வளவு? 9 பீஸ் ஆகுது. అలాగే 3 రొట్టెలు ఉన్నవాడు దాన్ని 3 ముక్కలుగా చేస్తే 9 ముక్కలు అవుతాయి. இப்ப ரெண்டு சேர்த்து எவ்வளவு பீஸ் ஆச்சு? ఇప్పుడు రెండు కలిపితే ఎన్ని ముక్కలు అయ్యాయి? 24. 24 ముక్కలు అయ్యాయి. புரியுதா உங்களுக்கு? மேத்தமெட்டிக்ஸ் புரியுதா? అర్థమవుతుందా? ரெண்டு பேர் சேர்த்து இப்ப எவ்வளவு பீஸ் இருக்கு? ఇప్పుడు ఇద్దరి దగ్గర ఎన్ని ముక్కలు ఉన్నాయి? 24 இருக்கு. 24 ముక్కలు ఉన్నాయి. இந்த புதுசா வந்து என்ன சொல்றாரு? ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడు? அப்ப 3 பேர் சேர்த்து ஆளுக்கு 8 பீஸா சாப்பிடலாம். మన ముగ్గురు కలిసి ఒక్కొక్కరికి 8 ముక్కలు తీసుకుందాము తిందామంటున్నాడు. அதாவது மொத்தம் 5 இருந்துச்சு, பிரெட் இருந்துச்சு. ఒకరి దగ్గర 5 రొట్టెలు ఉన్నాయి. ரெண்டாவது பேர்ட்ட 3 ரொட்டி இருந்தது. రెండో వ్యక్తి దగ్గర 3 రొట్టెలు ఉన్నాయి. இந்த ரெண்டு என்ன செஞ்சாங்க? 24 வந்து இத வந்து பீஸா பிரிச்சுட்டாங்க. ఈ రొట్టెలు మొత్తం కలిపి 24 ముక్కలుగా దాన్ని చేశారు. இந்த 3 பேர் சேர்த்து 8 பீஸா சாப்பிடுறாங்க. ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు కలిపి ఒకరికి 8 ముక్కలు చొప్పున ముగ్గురు తింటున్నారు. அடுத்த நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, మరుసటి రోజు ఏమైందంటే இவர் வந்து போகும்போது என்ன சொல்றாரு? கையில ஒரு 8 காயின் கொண்டு கொடுத்துட்டு போறாரு. ఆ మూడవగా వచ్చిన వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే 8 నాణ్యాలు వాళ్ళ దగ్గర ఇస్తున్నాడు. 8 காயின் 8 கோல்ட் காயின்ஸ் இருக்கு. అతని దగ్గర 8 బంగారు నాణ్యాలు ఉన్నాయి. இந்த கோல்ட் காயின்ஸ் ரெண்டு பேர் பிரிச்சாங்க அப்படி சொல்றாரு. ఈ 2 బంగారు నాణ్యాలని మీరు పంచుకోండి అని చెప్తున్నాడు. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள தகராறு வருது. అప్పుడు ఈ ఇద్దరు వ్యక్తుల్లో గొడవలు వస్తున్నాయి. நான் 5 ரொட்டி தந்தேன், నేను 5 రొట్టెలు ఇచ్చాను, நீ 3 ரொட்டி தந்த. నువ్వు 3 రొట్టెలే కదా ఇచ్చావు. 5 ரொட்டி தந்தவன சொல்றா எனக்கு 5 கோல்ட் காயின். 5 రొట్టెలు ఇచ్చినోడు నాకు 5 బంగారు నాణ్యాలు. 3 ரொட்டி தந்தா எனக்கு அதனால உனக்கு 3 கோல்ட் காயின் அப்படி சொல்றாரு. నువ్వు 3 రొట్టెలు ఇచ్చావు కాబట్టి నీకు 3 బంగారు నాణ్యాలే
ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఇక ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వలే. ఇప్పుడు వీళ్ళ యొక్క సమస్య తీరలేదు. நேரா ராஜா கிட்ட போறாங்க. నేరుగా రాజు దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. ராஜா உங்க பிரச்சனை கேட்டேன்னு சொல்லி நாளைக்கு வா நான் உனக்கு தீர்ப்பு சொல்றேங்கிறாரு. రాజు వీళ్ళ సమస్య విని నువ్వు రేపురా నీకు నేను తీర్పు చెప్తానని చెప్తున్నాడు. உங்ககிட்ட கேட்டா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? మీ దగ్గర అడిగితే మీరేం చెప్తారో చెప్పండి. நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పింది అర్థమైందా మీకు? இந்த 8 గోల్డ్ కాయిన్ ఇక ரெண்டு பேரும் எப்படி பிரிப்பாங்க? ఈ బంగారు నాణేలను వీళ్ళు ఇద్దరు సమానంగా ఎలా పంచుకుంటారు? இப்ப ராஜா என்ன தீர்ப்பு சொல்ல போறாரு? ఇప్పుడు రాజు ఏ తీర్పు நீ చెప్పబోతున్నాడు? அடுத்த நாள் வான்னு சொல்றாரு. మరుసటి రోజు నువ్వు రా అంటున్నాడు. 5 ரொட்டி தந்தவட்ட அவர் சொல்றாரு. 5 రొట్టెలు ఇచ్చిన ఆ వ్యక్తి దగ్గర చెప్తున్నాడు. நீ 7 గోల్డ్ కాయిన్ எடுத்துக்க. నువ్వు 7 బంగారు నాణేలు తీసుకో. 3 ரொட்டி தந்தவட்ட சொல்றாரு. நீ ஒரே ஒரு గోల్డ్ కాయిన్ தான் உனக்கு அப்படிங்கிறாரு. 3 రొట్టెలు ఇచ్చిన వానికి నువ్వు నీకు ఒకే ఒక బంగారు నాణేలు అని చెప్తున్నాడు. அவன் அடுமரா ராஜா நீ செஞ்சது ரொம்ப அநியாயம் செய்றீங்க. అప్పుడు ఆ 3 రొట్టెలు ఇచ్చిన వ్యక్తి ఏడుస్తున్నాడు. రాజుగారు మీరు అన్యాయం చేశారని ఏడుస్తున్నాడు. நான் ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரிச்சு போது நான் என்ன சொன்னேன்? நான் வந்து 4 சொன்னேன். இல்ல நீ 3 எடுத்துக்கன்னு சொன்னா. లేదు మేము ఇద్దరం పంచుకుందాం అనుకున్నప్పుడు నేను 4 అన్నాను. లేదు వాడు 3 తీసుకో అన్నాడు. அதே உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு போல இருக்கு. అదే మాకు బాగుంటుందేమో. இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு காரணம் சொல்றீங்க. இது எப்படி எந்த நியாயமா நீங்க தீர்ப்பு சொல்ற அப்படி சொன்னா. ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వస్తే మీరు ఒకే ఒక బంగారు నాణ్యం నీకు చెప్తున్నారే మీరు న్యాయమైన తీర్పు ఇవ్వలేదని చెప్తున్నాడు. அப்ப அந்த ராஜா எப்படி ஞானமா தீர்ப்பு சொல்றாரா? అప్పుడు ఆ రాజు ఎలాగ జ్ఞానంతో తీర్పు చెప్తున్నాడంట. நீ 5 ரொட்டி வச்சிருக்க. నువ్వు 5 రొట్టెలు పెట్టుకున్నావు. 5 ரொட்டி என்ன செஞ்ச 15 ரொட்டியா மாத்துன. 15 பீஸா மாத்துன. 5 రొట్టెలు నువ్వు 15 ముక్కలు చేసావు. அதுல நீ என்ன செஞ்ச 8 துண்டை நீ சாப்பிட்ட. అందులో 8 ముక్కలు నువ్వు తిన్నావు. 7 துண்டை நீ அவனுக்கு கொடுத்த. 7 ముక్కలు నువ్వు ఇతరులకు ఇచ్చావు. அது போல 3 ரொட்டி இருந்தது. ఇంకొకరి దగ్గర 3 రొట్టెలు ఉన్నాయి. அத 9 பீஸா மாத்துன. దాన్ని 9 ముక్కలు చేసి அதுல நீ 8 பீஸா சாப்பிட்ட. అందులో నువ్వు 8 ముక్కలు తినేసావు. நீ எவ்வளவு பீஸ் கொடுத்த? ஒரே ஒரு பீஸ் கொடுத்த. నువ్వు ఒకే ఒక ముక్కనే నువ్వు ఇతరులకు ఇచ్చావు. இவன் எவ்வளவு கொடுத்தா? 7 பீஸ் கொடுத்தா. ఇతడు ఎంత ఇచ్చాడు? 7 ముక్కలు ఇచ్చాడు. அவன் ஒரு பீஸ் கொடுத்தான். అతడు ఒక ముక్క ఇచ్చాడు. ஒரு பீஸ் கொடுத்தவனுக்கு ஒரு கோல்ட் காயின். ఒక ముక్క ఇచ్చిన వాడికి ఒకే ఒక బంగారు నాణెం. 7 பீஸ் கொடுத்தவனுக்கு 7 கோல்ட் காயின். 7 ముక్కలు ఇచ్చిన వాడికి 7 బంగారు నాణేలు. சொல்ல புரியுதா? చెప్పింది అర్థమైందా? அப்ப தீர்ப்பு சொல்றது நமக்கு என்ன வேணும்? ஞானம் வேண்டும். అంటే తీర్పు చెప్పడానికి మనకి ఏం కావాలి? జ్ఞానం కావాలి. அந்த ஞானத்தை தான் தேவன் வந்து நமக்கு தருகிறார். ఆ జ్ఞానాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు. அந்த ஞானத்தை எப்படி தருகிறார் என்று பார்க்க போகிறோம். ఆ జ్ఞానాన్ని దేవుడు మనకి ఎలా ఇవ్వబోతున్నాడని சோ చూడబోతున్నాం. முதல்ல நம்ம என்ன யாரை வந்து தேவன் வந்து முட்டாள் என்று சொல்கிறார் பார்க்க போகிறோம். దేవుడు ఎవరిని వెర్రివాళ్ళు మూర్ఖులు అని చెప్తున్నాడో చూద్దాము. நாம் அப்படிப்பட்ட முட்டாளாக இல்லாமல் మనము అలాంటి మూర్ఖులుగా ఉండకుండా நாம் ஞானியாக இருக்க வேண்டும். మనము జ్ఞానులుగా ఉండాలి. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. முதல் முட்டாள் என்றால் என்ன செய்வார்? మొదట వెర్రివాడైతే ఏం చేస్తాడు? மனதில் உள்ளதை அப்படியே வெளியில சொல்வார். అలాగే తన మనసులో ఉండే కార్యాన్ని బయటపరుస్తాడు. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Proverbs chapter 29 verse 11. సామెతలు 29లో 11. 29 సామెతల గ్రంథం 29వ అధ్యాయం 11వ వచనము. బుద్ధిహీనుడు తన కోపమంతా కనపరచును. జ్ఞానము గలవాడు కోపము అణుచుకొని దానిని చూపుకొనును. அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? அதாவது புத்திஹீனோ அதாவது முட்டாளா இருந்தா ఒక బుద్ధిహీనుడై ఉన్నట్లయితే మనసులో உள்ள எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்த கோபமா இருந்தா எதா இருந்தாலும் அப்படியே வெளிப்படுத்துவான். తన మనసులో ఏం వచ్చినా కూడా అట్లాగే బయటపరుస్తాడు. ஆனால் అయితే ஒரு ஞானியாக என்ன செய்வான்? தன்னுடைய மனசுல இருக்கிறத பின்னாடி வைப்பான். ఒక జ్ఞాని అయినట్లయితే తన మనసులో ఉండే కార్యాన్ని వెనక్కి ఉంచుతాడు. அப்புறம் நீங்களும் நானும் முட்டாளாக இருந்தா என்ன செய்வோம்? మీరు నేను మన బుద్ధిహీనులమైతే ఏం நம்ம చేస్తాము? மனசுல என்ன இருக்கோ அப்படியே சொல்றோம். మన మనసులో ఏముందో అలాగే మనం நீங்க చెప్పేస్తాము. சில பேர் பாத்துறீங்களா? మీరు కొంతమంది அவங்க చూస్తుంటారు. மனசுல இருக்க எல்லாத்தையும் வெளில கொட்டிடுவாங்க. వాళ్ళ మనసులో ఉండే అన్ని కార్యాలు అట్లాగే அவங்க బయటపరుస్తుంటారు. பத்தி என்ன சொல்லுவாங்க? ரொம்ப இன்னசென்ட், அவங்க ஒண்ணுமே தெரியாது. అయ్యో వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు అని చెప్తూ ఉంటారు. இன்னசென்ட் கிடையாது, முட்டாள், இஸ் a fool. వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదని కాదు, వాళ్ళు బుద్ధిహీనులు. அவங்க மனசுல உள்ளது எல்லாத்தையும் சொல்லும்போது முட்டாளாக மாறி விடுகிறார். మనసులో ఉండే అన్ని కార్యాలు చెప్పినప్పుడు బుద్ధిహీనులుగా ఉంటాము. உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன். మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పి నేను వివరిస్తాను. ஒரு ராஜா என்ன செஞ்சாரு? ஒரு சொப்பனம் பார்த்தாரு, ஒரு ட்ரீம், ஜஸ்ட் சீனியர் ட்ரீம், ஒரு சொப்பனம் பார்த்தாரு. ఒక రాజు ఒక కల కన్నాడు. அந்த சொப்பனத்துல என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த ராஜா வந்து ரொம்ப வயசானவரா அவருக்கு வந்து வந்தது அவருடைய சொப்பனம். ఆ కల్లో ఏమైందంటే అతను చాలా వృద్ధులుగా కనిపిస్తున్నాడు. வாயில உள்ள பல்லெல்லாம் போயிடுச்சு, నోట్లో ఉండే పళ్ళన్నీ రాలిపోయాయి. தலைமுடிலாம் கொட்டிடுச்சு. కల్లో ఉండే వెంట్రుకలంతా రాలిపోయాయి. அப்ப இந்த சொப்பனத்தோட அர்த்தத்தை கேட்கறதுக்காக ஜனங்களை கூப்பிட்டாரு. అప్పుడు ఈ కళకు అర్థం ఏంటని అడగడానికి జనులు పిలిచాడు. ஒருத்தர் சொன்னா நான் வந்து சொல்றேன் அப்படி சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொன்னான். ఒక అతను చెప్తున్నాడు, నేను దీనికి అర్థం చెప్తానని చెప్తున్నాడు. ராஜா நீர் வாழ்க. రాజా మీరు చిరకాలం ఉండాలి. சோ இந்த சொப்பனம் மூலமா என்ன சொல்றாங்கன்னா, ఈ కళ మూలంగా ఏం చెప్తున్నారంటే, அவ்வளவுதான், நீங்க வந்து உங்களோட வயசு வந்து அதாவது நீங்க சீக்கிரம் செத்து போறீங்கன்னு சொல்ல போறாரு. మీరు చాలా త్వరగా చనిపోబోతున్నారని చెప్తున్నాడు. அப்ப ராஜா கோவம் வந்துருச்சு. అప్పుడు రాజాకి కోపం వస్తుంది. ஜெயில போய் ஆட ఇతన్ని సరసాల్లో వేయండి అంటున్నాడు. அடுத்தவனை கூப்பிட்டாரு. ఇంకొక వ్యక్తిని పిలిచాడు. அவன் என்ன சொன்னா, అతనే చెప్పాడంటే, ராஜா நீ நூறுடி வாழ்க. రాజా మీరు చిరకాలం మీరు జీవించాలి. சோ இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, ఈ యొక్క కళ యొక్క అర్థం ఏంటంటే, நீடி ஆயுளோட இருப்பீங்க, మీరు దీర్ఘాయుష్తో ఉంటారు. உங்களோட பிள்ளைகளோட பிள்ளைகளை பாப்பீங்க. మీ పిల్లలు వారి పిల్లల తరాన్ని మీరు చూస్తారు. நல்ல வயசானதுக்கு அப்புறம் பல்லெல்லாம் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க செத்து போவீங்க. చాలా వయసైన తర్వాత
మీరు చనిపోతారు. அப்ப அவனை பார்த்தா அவனை பாராட்டினதுக்காக அவனுக்கு வந்து பரிசெல்லாம் கொடுத்தாரு. అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని పొగిడి అతనికి బహుమానాలు అందించాడు. ரெண்டு பேரும் சொன்னது ஒன்னேதான். ఇద్దరు వ్యక్తులు చెప్పిన జవాబు కూడా కరెక్ట్ అయింది. ஆனா இவன் சொன்னது என்னது? కానీ ఇతను చెప్పింది ఎలాగా? ராஜா செத்து போறத ரொம்ப அழகா சொன்னான். అతను రాజుగారు చనిపోయేది నిజమే, కానీ చనిపోయే విషయాన్ని అందంగా చెప్పాడు. அதே போல நம்முடைய மனசுல உள்ள எல்லாத்தையும் நம்ம வெளியில சொல்லும் போது நம்ம முட்டாளாகி விடுகிறோம். అలాగే మన మనసులో ఉండే అన్ని కార్యాలు మనం బయటికి చెప్పినప్పుడు మనం బుద్ధిహీనులు ஆனா అయిపోతున్నాము. நாம் ஞானியாக இருக்கும்போது కానీ మనం జ్ఞానులమైతే நாம் எதை சொல்ல வேண்டுமோ அதை சொல்வோம். మనం ఏ విషయం చెప్పాలో ఆ విషయాన్ని చెప్తాము. எதை சொல்லக்கூடாது சொல்ல மாட்டோம். ఏది చెప్పకూడదో దాన్ని చెప్పము. சோ சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி தேவன் என்ன சொல்கிறார்? సమూయేలు ప్రవక్తించిన దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, நான் சவுலை ராஜாவாக வந்து இப்ப நான் வந்து தெரிந்து கொள்ளவில்லை. నేను సౌలును சவுல் இனிமே ராஜாவா இருக்க மாட்டான். సౌలు ఇక మీదట రాజుగా ఉండడు. அவனோட இடத்துல ஒரு புதியவனை நான் வந்து ராஜாவாக அவனை வந்து அபிஷேகம் பண்ண போறேன் అతని స్థానంలో నేను ఇంకో కొత్త రాజుని నేను నియమించబోతున్నాను. அப்படி சொல்லிட்டு சாமுவேல் சொல்றாரு, உங்களுடைய தைல குப்பியை ரொம்பிட்டு போ, உன்னை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணதுக்கு அனுப்புறேன்னு சொல்றாரு. అప్పుడు సమూయేలు చెప్తున్నాడు, నీ తైలం పుడిని నువ్వు నింపుకొని నువ్వు వెళ్ళు, నేను రాజుగా ఎవరినైతే చేయబోతున్నానో వారిని అభిషేకించని చెప్తున్నాడు. அப்ப தேவன் அவனை பார்த்து என்ன சொல்றாரு? అప్పుడు దేవుడు అతన్ని చూసి ఏం చెప్తున్నాడంటే, அப்ப சாமுவேல் பயப்படுறா. అప్పుడు సమూయేలు భయపడుతున్నాడు. சோ இத கேள்விப்பட்ட சவுல் என்ன கொலை பண்ணுவானே. ఈ మాటలు తెలిసినట్లయితే సౌలు నన్ను చంపేస్తాడు. அப்ப தேவன் சொல்றாரு, ஏன் எல்லாத்தையும் சொல்ற? అప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఎందుకు అన్ని చెప్తావు? என்ன செய்ய? அங்க கிராமத்தை போய் எல்லாரையும் கூப்பிடு, பலி விருந்துக்கு கூப்பிடு. నువ్వు ఆ గ్రామానికి వెళ్ళి బలి విందుకు నువ్వు పిలువు అని அங்க చెప్తున్నాడు. எல்லாரையும் கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் అప్పుడు అందరిని పిలిచిన తర్వాత ஈசா ஏதாவது தாவீதோட அப்பாவையும் கூப்பிடு, దావీదు వాళ్ళ తండ్రి యెషీని కూడా నువ్వు పిలువు అని அவனுடைய చెప్తున్నాడు. குமாரர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிடு. వాళ్ళ అందరిని పిలువు అని அவனுடைய చెప్తున్నాడు. குமாரர்கள் ஒருத்தர் நான் என்னுடைய வந்து எனக்கு பிரியமான ஒரு ராஜாவான்னு தெரிந்து கொள்வேன். అతని కుమారుల్లో ఒకరిని నేను రాజుగా నియమించబోతున్నానని చెప్తున్నాడు. நான் யாராச்சும் கேட்டா என்ன சொல்வேன்? ఎవరైనా అడిగితే నువ్వు ఏం చెప్పాలి? பலி விருந்துக்கு நான் வந்து வந்திருக்கேன், அதாவது பலி செலுத்துறதுக்காக வந்திருக்கேன், எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடு. నేను బలి చెల్లించడానికి వచ్చాను, విందుకు అందరూ రండి అని పిలువు అని చెప్తున్నాడు. உனக்கு எதுக்காக சாமுவேல் போறா? ఎందుకు సమూయేలు వెళ్తున్నాడు? தாவீத ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்றதுக்காக, దావీదును రాజుగా అభిషేకించడానికి వెళ్తున్నాడు. ரெண்டாவது பலி செலுத்துறதுக்காக. రెండవదిగా బలి ஆனா చెల్లించడానికి. எல்லாத்தையும் நீ சொல்லிட்டு தேவன் சொல்லல. కానీ అన్నిటిని నువ్వు అట్లాగే చెప్పని దేవుడు చెప్పలేదు. ஆனா ஒரு முட்டாளாக இருக்கும்போது என்ன செய்வான்? కానీ బుద్ధిహీనుడుగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు? நான் பலி செலுத்துறதுக்காக போறேன், నేను బలి చెల్లించడానికి వెళ్తున్నాను. சவுலினை ராஜா கிடையாது, சவுலோட இடத்துல ஒருத்தர் ராஜாவாக வந்து தேவன் வந்து அபிஷேகம் பண்ண சொன்னாரு, அதுக்காக போறேன். సౌలు ఇంకా రాజుగా ఉండడు, సౌలు స్థానంలో ఇంకొకటి రాజుగా నేను అభిషేకించడానికి వెళ్తున్నాను. அங்க உள்ள ஜனங்கள் கேக்குறாங்க, எதுக்காக நீங்க வந்து ஏதாச்சும் சமாதானம் தானே அப்படி கேக்குறாங்க. అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఎందుకు మీరు ఇప్పుడు వచ్చారు, సమాధానంగానే వచ్చారని அப்ப అడుగుతున్నారు. என்ன சொல்ற? சமாதானம் தான். అప్పుడు చెప్తున్నాడు, సమాధానంగానే వచ్చాను, பலி செலுத்துறதுக்காக வந்தேன், బలి చెల్లించడానికి వచ్చాను, நீங்க எல்லாரும் பரிசுத்தம் பண்ணி கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி. మీరందరూ కూడా పరిశుద్ధపరచుకొని రండి అని చెప్తున్నాడు. நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా మీకు? மனசுல உள்ள எல்லாவற்றையும் எல்லாரிடம் சொல்வது நாம் ஞானிகள் அல்ல. మన మనసులో ఉన్న విషయాన్ని మనం అందరికీ చెప్పినట్లయితే మనము జ్ఞానులు కాదు. நாம் எதை சொல்ல வேண்டுமோ அதை சொல்ல வேண்டும். మనం దేన్ని చెప్పాలి అదే చెప్పాలి. எது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொல்லக்கூடாது. దేన్ని చెప్పని అవసరం లేదు, దాన్ని చెప్పని అవసరం లేదు. ஓகே, அப்படியெல்லாம் முட்டாளாக நாம் இருக்கக்கூடாது. మనం బుద్ధిహీనులుగా మనం ఉండకూడదు. நாம் ஞானியாக எப்படி இருப்பது? మనం జ్ఞానులుగా ఎలా ఉండడము? நாம் எதை சொல்ல வேண்டுமோ அதை மட்டும் சொல்ல வேண்டும். దేన్ని చెప్పాలో దాన్ని మాత్రమే మనం చెప్పాలి. அதைத்தான் பார்த்தோம். అదే మనం చూసాము. ஒரு புத்தி இல்லா இருந்தா என்ன செய்வான்? தன் மனசுல உள்ள எல்லாத்தையும் வெளில சொல்லுவா. ఒక బుద్ధిహీనుడైతే తన మనసులో ఉండేది అన్నిటిని బయటపరుస్తాడు. ஆனா ஞானியாக நாம் ஞானத்தோடு வாழ்வோமானால் కానీ ఒక జ్ఞాని జ్ఞానంతో జీవించినట్లయితే நம் மனதில் உள்ள எல்லாவற்றையும் பின்னுக்கு வைப்போம். మనసులో ఉండే ప్రతి కార్యాన్ని వెనక్కి ఉంచుతాము. எதை நாம் சொல்ல வேண்டுமோ அதை மட்டும் சொல்வோம். దేన్ని మనం చెప్పాలో దాన్ని మాత్రమే చెప్తాము. ரெண்டாவது, யாரை தேவன் வந்து புத்திஹீனன்னு சொல்றான்னு பார்ப்போம். రెండోదిగా దేవుడు ఎవరిని బుద్ధిహీనులని చెప్తున్నాడో చూద్దాము. நாட் டூயிங் குட் பட் ஈவில், அதாவது நன்மை செய்யாமல் தீமை செய்த பார்த்து முட்டாள் என்று சொல்கிறார். మేలు చేయకుండా కీడు చేసే వాళ్ళని చూసి బుద్ధిహీనులని చెప్తున్నాడు. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Jeremiah chapter 4 verse 22. இர்மியா கிரந்தம் 4:22. ఇర్మియా గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 22వ వచనము. The book of Jeremiah chapter 4 verse 22. నా జనులు అవివేకులు వారు నన్ను ఎరుగరు. పేజ్ నంబర్ పాత నిబంధన పేజీ నంబర్ 630. ఆ నా జనులు అవివేకులు వారు నన్ను ఎరుగరు, వారు మూఢులైన పిల్లలు, వారికి తెలివి లేదు. కీడు చేయడానికి వారికి తెలియను కానీ మేలు చేయడానికి వారికి బుద్ధి చాలదు. சோ அப்படினா நன்மை செய்வதற்கு அவங்க ஞானியா இருக்காங்க, சரி, தீமை செய்வதற்கு ஞானியா இருக்காங்க. వాళ్ళు కీడు చేయడానికి జ్ఞానులై ஆனா ఉన్నారు, நன்மை செய்வதற்கு அவங்க ஞானம் இல்லை. వాళ్ళు మేలు చేయడానికి వాళ్ళకి జ్ఞానం లేదు. அப்ப தேவன் நம்மை பார்த்து எப்போது முட்டாள் என்று சொல்வார்? అంటే దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడు బుద్ధిహీనులని చెప్తాడు. நாம் எப்போது நன்மை செய்யாமல் தீமை செய்கிறோம் நம்மை பார்த்து சொல்வார் முட்டாள் என்று சொல்வார். మనం ఎప్పుడైతే మంచి చేయకుండా మనం మేలు చేయకుండా కీడు చేస్తామో అప్పుడు మనల్ని చూసి బుద్ధిహీనులని చెప్తున్నాడు. ஏனென்றால் ఎందుకు అంటే the book of 3 John verse 11. 3 యోహాను 11 వచనం. 3 యోహాను 11వ వచనం. The book of 3 John verse 11. ప్రియుడా, చెడు కార్యమును కాక మంచి కార్యమును అనుసరించి
నడుచుకొనుము. మేలు చేయువాడు దేవుని సంబంధి, கீடு செய்வாடு தேவனை చూచిన వాడు కాడు. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் நன்மை செய்தால் தான் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். మన జీవితంలో మనము మేలు చేస్తేనే మనము దేవుని పిల్లలమే ఉన్నాము. நாம் தீமை செய்தால் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல. கீడు చేసినట్లయితే మనము దేవుని పిల్లలం కాదు. யார் தீமை செய்தாலும் அவன் தேவனுடைய பிள்ளை அல்ல, சாத்தானுடைய பிள்ளையாக இருக்கான். ఎవరు కీడు చేసినా కూడా అతను దేవుని బిడ్డ కాదు, సాతాను బిడ్డగా ఉన్నాడు. அதான் இயேசு நம்மை பார்த்து சொன்னார், అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని చూసి நீங்கள் இந்த చెప్తున్నారు, பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள், మీరు ఈ భూమికి ఉప్పై ఉన్నారు, இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள், ఈ లోకానికి మీరు వెలుగుగా ఉన్నారు, மலை மேல் இருக்கிற பட்டணமாக இருக்கிறீர்கள். మీరు కొండ మీద ఉండే పట్టణం లాగా ఉన్నారు. எனவே உங்களுடைய வெளிச்சம் மற்றவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது என்று சொன்னார். మీ వెలుగు ఇతరుల ఎదుట ప్రకాశింపాలని చెప్తున్నారు. எனவே உங்களை என்னையும் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய தேவன் அழைத்திருக்கிறார் தவிர మిమ్మల్ని నన్ను ఎదుటి వారికి మేలు చేయడానికి దేవుడు పిలిచి ఉన్నాడే కానీ தீமை செய்வதற்கு அல்ல. కీడు చేయడానికి కాదు. சோ இப்ப நம்ம பவுல் மூலமாக நாம அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம். పౌలు మూలంగా ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాము. The book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. మొదటి Thessalonians మొదటి తెస్సలోనికీయులు 5వ అధ్యాయము 15. 15వ వచనము. The book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. ఎవడును కీడుకును ప్రతి కీడు ఎవరికైనా చేయకుండా చూచుకొనడి. మీరు ఒకని ఎడల ఒకడును మనుషులందరి ఎడలను ఎల్లప్పుడూ మేలైన దానిని అనుసరించి నడుచుకోండి. நாம் ஒருவர் நாம் மற்றவர் நமக்கு தீமை செய்தாலும், ఎవరైనా కూడా సరే మనము ఒకరికి కీడు చేస్తే, மற்றவர் நமக்கு தீமை செய்தாலும் ఎదుటి వాళ్ళు మనకి కీడు చేసినా நாம் కూడా ஒருபோதும் அவர்களுக்கு நாம் தீமை செய்யக்கூடாது. ఎప్పుడు కూడా మనం వాళ్ళకి కీడు చేయకూడదు. எப்போதும் நாம் நன்மை தான் செய்ய வேண்டும். ఎప్పుడు కూడా మనం మేలే చేయాలి. என்ன நன்மை செய்தால் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். ఎందుకంటే మేలు చేస్తే మనం దేవుని పిల్లలమే ఉన్నాము. தீமை செய்தால் நாம் என்ன செய்கிறோம்? தேவனுக்கு விரோதியாக சாத்தானுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். మనము కీడు చేస్తే దేవునికి విరోధులుగా సాతాను పిల్లలుగా ఉన్నాము. ஏன் நாம் நன்மை செய்ய வேண்டுமா? ఎందుకు మనం మేలు చేయాలట? என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்க the book of 1 Peter chapter 2 verse 15. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 15. నాతో పాటు తీసుకొని మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 15వ వచనం. The book of 1 Peter chapter 2 verse 15. ఏలైనగా మీరిట్లు యుక్త ప్రవర్తన కలవారై అజ్ఞానముగా మాట్లాడు మూర్ఖుల నోరు మూయుట దేవుని చిత్తము. நீங்கள் நன்மை செய்யறதால என்ன நடக்குதுன்னா, మీరు మంచి చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, யார் புத்தி இல்லாம நடக்கிறார்களோ ఎవరైతే బుద్ధి లేకుండా నడుస్తున్నారో அவர்களுடைய அறியாமை அடிப்பது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానంలో నోరు మూయడం దేవుని చిత్తము. அப்பதான் ஒருத்தர் முட்டாள்தனமா நடக்கிறானா, అప్పుడు మూర్ఖుడుగా నడుచుకుంటున్నాడంటే அவனுக்கு நன்மை செய்யும் போது వాడికి మేలు చేసేటప్పుడు தேவன் நமக்காக என்ன செய்வார்? அவனோட பேசி எனக்கு என்ன செய்வார்? நமக்கு சாதகமான காரியத்தை செய்வார். దేవుడు మాట్లాడి మనకు సాధకంగా మనకు అనుకూలంగా కార్యాలు జరిపిస్తాడు. தேவனுக்கு ஆபேல் காயின் 2 பேரும் என்ன செய்தார்கள்? ஆதாமுடைய பிள்ளைகள் 2 பேரும் தேவனுக்கு காணிக்கை கொண்டு சென்றார்கள். ఏబేలు కయీను ఇద్దరు కూడా ఆదాము యొక్క పిల్లలు ఇద్దరు కూడా దేవునికి కానుకలు ఇచ్చారు. ஆபேலுடைய காயின் பெஸ்டாக வந்தார். ఏబేలు యొక్క కానుక అతను మంచిగా ఇచ్చాడు. எனவே ஆபேலுடைய காணிக்கை தேவன் அங்கீகரித்தார். ఏబేలును తన కానుకను దేవుడు అంగీకరించాడు. ஆனால் கைனையும் காணிக்கை அங்கீகரிக்கவில்லை. కయీనును తన కానుకను దేవుడు అంగీకరించలేదు. எனவே கைனுக்கு கோபம் வந்தது, அதாவது முகநாடி வேறுபட்டது. ఎందుకంటే కయీను కోపపడి తన యొక్క ముఖం మారిపోయింది. அப்போ தேவன் அவனை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? అప్పుడు దేవుడు అతన్ని చూసి ఏం చెప్తున్నాడు? The book of Genesis chapter 4 verse 7. ఆదికాండము 4వ అధ్యాయం 7వ వచనము. ஆதிகாண்டம் 4:7. నీవు సత్క్రియ చేసిన ఎడల తలనెత్తుకొనవా, సత్క్రియ చేయని ఎడల వాకిట పాపము పొంచి ఉండును. నీ ఎడల దానిని వాంఛకలుగును, నీవు దానిని ఏలుదువలెను. ஓகே, என்ன சொல்கிறது பாருங்க. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. நீங்கள் நான் நன்மை செய்யும் போது మీరు నేను మేలు చేసేటప్పుడు அதுதான் தேவனுக்கு முன்பாக என்ன உத்தமமாக இருக்கிறது. అది దేవుని ఎదుట చాలా ఉత్తమంగా ఉన్నది. நாம் நன்மை செய்யாத போது మనము మేలు చేయకపోయినప్పుడు அவன் நம்முடைய வீட்டின் வாசற்படி படுத்து, அதாவது சாத்தா வெளியில இருக்கான். పాపము మన ఇంటి వాకిట కొంచెం ఉంటుందంటే మన ఇంటి బయట సాతాను ఉంటాడు. அவனுடைய ఆశை நம்ம மேல இருக்கும். వానికి వాంఛ మన మీద ఉంటుంది. நாம் தீமை செய்யும் போது சாத்தா நமக்குள்ள வந்துருவான். మనము కీడు చేసినప్పుడు సాతాను మనలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ஆனால் அந்த சாத்தானை நாம் ஆண்டு கொள்வதற்கு நன்மை செய்ய வேண்டும். அந்த சாத்தானை நாம் ஆண்டு கொள்வதற்கு ఆ సాతాను మనము ఏలడానికి நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும். మనము మేలు చేయాలి. ஆனால் எப்போது நீங்கள் தீமை செய்கிறீர்களோ, ఎప్పుడైతే మీరు కీడు చేస్తున్నారు, மற்றவர்கள் நம்ம எப்படிப்பட்ட காரியம் நமக்கு செய்திருந்தாலும் ఇతరులు మనకి ఎలాంటి కార్యము మన విరోధంగా చేసి ఉన్నా நாம் பதிலுக்கு அவர்களுக்கு தீமை செய்தால் మనము బదులుకు వారికి కీడు చేస్తే சாத்தானுடைய கிரி உடனே நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்துடும். సాతాను క్రియలు వెంటనే మన జీవితంలోకి వస్తాయి. எனவே நாம் ஒருபோதும் தீமை செய்யாதவர்கள் நன்மை மாத்திரம் செய்ய வேண்டும். మనం ఎప్పుడు కూడా మన జీవితంలో మనం కీడు చేయకుండా మనం మేలు మాత్రమే చేయాలి. ஒரு உதாரணத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். ఒక ఉదాహరణ మనం చూడబోతున్నాము. இயேசுவை என்ன செய்றாங்க? கெத்செமனே தோட்டத்துல கடைசியில அவரை பிடிச்சிட்டு போறாங்க. యేసుక్రీస్తు వారిని గెత్సెమనే తోటలో చివరన ఆయన్ని పట్టుకోవడానికి వస్తున్నారు. அப்போது என்ன நடக்குது? అప్పుడు ఏం జరుగుతున్నదంటే பிரதான ஆசிரியருடைய வேலைக்காரர் என்ன செய்யறான்? மல்குஸ் என்ன செய்யறான்?
இயேசுவை பிடிக்க வரும்போது ప్రధాన యాజకుడైన తన పనివాడు మల్కుస్ అనే వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే పట్టుకోవడానికి వస్తున్నప్పుడు அப்போது பேதுரு தன்னுடைய என்ன செய்யறான், தன்னுடைய வாளை எடுத்து ஒரு காதை வெட்டுறான். అప్పుడు పేతురు ఏం చేస్తున్నాడంటే తన ఖడ్గాన్ని తీసి ఆ పనివాడి యొక్క చెవులను அப்போது తెరగడుతున్నాడు. இயேசு அவனை திட்டி என்ன செய்யறாரு, அவனுடைய காதை ஒட்ட வைக்கிறார். అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు పేతురుని తిట్టి తన చెవులను మరలా అక్కడ అతికిస్తున్నాడు. தன்னை பிடிக்க வந்தவன் தான், తనను పట్టుకోవడానికి వచ్చేవాడే, தனக்கு தீமை செய்ய வந்தவன் தான், ఆయనకి కీడు చేయడానికి వచ్చేవాడే, ஆனாலும் அவனுக்கு நன்மை செய்தார். అయినా అతనికి మేలు చేశాడు. இது ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம். ఇంకో ఉదాహరణ చూద్దాము. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. అపోస్తల కార్యములు అపోస్తల కార్యములు 10వ అధ్యాయం 10వ అధ్యాయం 36 నుంచి 41. 36 నుంచి 44. இதுல என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము. The book of Acts chapter 10 verse 36 to 41. అపోస్తల కార్యములు 10వ అధ్యాయం 36 నుంచి 41 వరకు. యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు. ఆయన ద్వారా దేవుడు సమాధానకరమైన సువార్తను ప్రకటించి ఇశ్రాయేలీయులకు పంపిన వర్తమానము మీరు ఎరుగుదురు కదా. 10వ అధ్యాయం 10 chapter 10 10వ అధ్యాయం. Then 36 36. యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు. ఆయన ద్వారా దేవుడు సమాధానకరమైన సువార్తను ప్రకటించి ఇశ్రాయేలీయులకు పంపిన వర్తమానము మీరు ఎరుగుదురు. యోహాను బాప్తిస్మము ప్రకటించిన తరువాత సారీ 9 36 9 9వ అధ్యాయంలో 36. 9 మరియు యొప్పేలో తబితా అనే ఒక శిష్యురాలు ఉండెను. ఆమెకు భాషాంతరమున దోర్కా అని పేరు. ఆమె సత్క్రియలు ధర్మకార్యములను బహుగా చేసి ఉండెను. இப்போ பாருங்க, ஒரு தொர்கால் தபிதாங்கிற ஒரு பெண் இருந்தா. ఇప్పుడు చూడండి, దొర్కా అనే తబితా అనే ఒక స్త్రీ ఉండేది. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பெண்மணி அவர். ఆమె యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించిన స్త్రీ. அவள் என்ன செய்தாள்னா, అంటే ఆమె ఏం చేసిందంటే அநேக தான தர்மங்கள் செய்தாள். ఆమె అనేక దాన ధర్మ కార్యాలు చేసేది. அவள் தரித்திரர்களுக்கு பல உதவிகள் செய்தாள். అంటే దరిద్రులకు సహాయం చేసి ఉంటుంది. பல விதவைகளுக்கு உதவி செய்தாள். అనేక విధవులకు సహాయం చేసి ఉంటుంది. அப்படிப்பட்ட பெண் மரித்து போறாள். அடுத்த வருஷம் பார்ப்போம், மரித்து போயிட்டார். అలాంటి స్త్రీ తర్వాత వచనంలో చూసినట్లయితే చనిపోతుంది. இப்போ அவங்க இருந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல யார் இருக்காங்க? பேதுரு இருக்காரு. ఇప్పుడు ఆమె చనిపోయిన ఆ ఊరి పక్కన ఎవరున్నారంటే పేతురు ఉన్నాడు. பேதுருவுக்கு அழைச்சிட்டு வராங்க. పేతురుని తీసుకొస్తున్నారు అక్కడికి. அப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము. 39:40 படிப்போம். 39:40 చదువుదాము. పేతురు లేచి వారితో కూడా వెళ్ళి అక్కడ చేరినప్పుడు వారు మేడ గదిలోనికి అతడిని తీసుకుని వచ్చిరి. విధవరాండ్రందరూ వచ్చి ఏడ్చుచు దోర్కా తమతో కూడా ఉన్నప్పుడు తుట్టిన అంగీలను వస్త్రములను చూపుతూ అతని ఎదుట నిలిచిరి. அங்க என்ன நடக்குது பாருங்க. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. அநேக உதவிகளை அவனை சூழ்ந்துக்கிறாங்க. అనేక విధములు అతను ముట్టుకుంటున్నారు. இந்த தொற்கால் என்ன செஞ்ச, உயிரோடு இருந்தபோது ఈ దొర్కా అనే ఈ స్త్రీ ప్రాణంతో ఉన్నప్పుడు அநேக உதவிகளுக்கு பல சகாயம் செய்தார். అనేక విధములకు అనేక సహాయాలు చేసేది. அவள் செய்த சகாயத்தை வந்து அவன் சொல்றாங்க. ఆమె చేసిన సహాయాలను వచ్చి పేతురు దగ్గర చెప్తున్నారు. இப்ப அடுத்த வருஷத்துல பார்க்கும்போது ఇప్పుడు తర్వాత వచనంలో మనం చూసినట్లయితే மரித்த அந்த தொற்காலை வந்து உயிரோட வந்து பேதுரு எழுப்புகிறார். ఆ మరణించిన ఆ దొర్కా అనే స్త్రీని పేతురు ప్రాణంతో లేపుతున్నాడు. எதற்காக எழுப்புகிறார்? ఎందుకు లేపుతున్నాడు? இந்த உலகத்துல அநேகர் செத்து போறாங்க. ఈ లోకంలో అనేక మంది చనిపోతున్నారు. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு வைராக்கியமாக இருந்தாலும் அநேகர் செத்து போறாங்க. యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించిన వైరాగ్యం కలిగి ఉన్నా కూడా చాలా మంది చనిపోతున్నారు. ஆனாலும் எல்லோரையும் தேவன் உயிரோடு எழுப்புவதில்லை. అయితే అందరినీ దేవుడు ప్రాణంతో లేపేది లేదు. ஒரு ஸ்பெஷல் என்னது இவளுக்கு? ఈ ప్రత్యేకత ఏంటంటే அநேகருக்கு நன்மை செய்தால், అనేకులకు ఈమె మేలు చేసింది. அநேக விதவைகளுக்கு பல சகாயம் செய்தால். అనేక విధములకు ఈమె సహాయం చేసింది. எனவே பேதுரு மூலமாக அவரை உயிரோடு எழுப்புகிறார். పేతురు మూలంగా ఆయన ప్రాణంతో లేపుతున్నాడు. So, நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? అనేక జీవితంలో మనం ఏం நாம் చేయాలి? ஞானியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் మనము జ్ఞానులుగా ఉండాలి நாம் అంటే தீமை எல்லாம் நன்மை செய்ய வேண்டும். మనం కీడును కాదు మేలు చేయాలి. இன்னொரு உதாரணம் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன். ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పి నేను వివరిస్తాను. ஒரு ஆர்மி கேம்ப்ல, அதாவது ஒரு சேனை, அதாவது இவங்க சைனிக் இருக்கிற ஒரு கேம்ப்ல ఒక సైనికులు ఉండే క్యాంప్ లో அதுல என்ன செஞ்சாங்கன்னா, ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு ரூம்ல இருப்பாங்க. இந்த ரூம்ல இருந்தவங்க ఇద్దరు ఒక రూమ్ లో ఉన్నారు. அதுல ஒருத்த பார்த்தா விசுவாசி, எப்ப பார்த்தா வந்து அடிக்கடி பிரார்த்தனை பண்றவன். అందులో ఒక వ్యక్తి చూస్తే విశ్వాసి అప్పుడప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు. அவன் செய்யற பிரார்த்தனை பார்த்து இன்னொருத்தருக்கு பயங்கர எரிச்சலா வந்தது. అతను చేసే ప్రార్థన చూసి ఇంకొక వ్యక్తికి చాలా చిరాకు కలిగింది. அது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு அவன் வந்து நைட் வந்து பிரார்த்தனை பண்ண போது ఒకరోజు రాత్రి నుంచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు அவன் ஷூ போட்டு என்ன செஞ்சா, அவன் மேல வந்து தன் ஷூவால முயற்சி அவனை கீழே தள்ளி விட்டான். అతను షూ కాళ్ళతోనే తన తన్ని కిందకు తోశాడు. ஸோ சொன்னோன்னா அவனுக்கு மனசு கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு. ஓகே, அவன் இனிமே வந்து எனக்கு முன்னாடி அவன் பிரார்த்தனை பண்ண மாட்டான் நினைச்சு விட்டுட்டான். అలా ఉన్నప్పుడు ఇక మీద నేను ప్రార్థన చేయను అనుకొని వదిలేశాడు. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, ఆ తర్వాత ఏమైందంటే
அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா ఆ తర్వాత ఏమైందంటే அவன் அடுத்த நாள் காலையில எழுந்து பாக்குறான். మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే లేచి చూస్తున్నాడు. இவன் எந்த ஷூவால அவனை உதைச்சானோ ఏ షూ కాలుతో అయితే తను తన్నాడో அந்த ஷூ வந்து பாலிஷ் பண்ணி அவன் பக்கத்துல வச்சிருக்கான். ఆ షూను పాలిష్ చేసి అక్కడ పెట్టున్నాడు. இப்போ அவனுக்கு அதை பார்த்து அவனுக்கு வெக்கம் வந்துச்சு. ఇప్పుడు ఆ కాలుతో తన్నిన వ్యక్తికి ఆ కార్యాన్ని చూసి సిగ్గు కలిగింది. நான் என் ஷூவால அவனை காலால வச்சேன். ఈ షూ కాలుతోనే నేను అతన్ని తన్నాను. எனக்கு ஒண்ணு பதில் கொண்டு எனக்கு வந்து பழி வாங்கல. అతను బదులుకి నాకేమీ పగటించుకోలేదు. ஆனா எந்த ஷூவால வச்சேனா அந்த ஷூவே பாலிஷ் பண்ணி பக்கத்துல வச்சிருக்கான். ఏ షూతో నేను తన్నాను ఆ షూనే పాలిష్ చేసి పక్కన పెట్టున్నాడు. இவ்வளவு அன்பா இருக்கானே. ఎంత ప్రేమగా ఉన్నది. நான் அவனுக்கு தீமை செஞ்சாலும் எனக்கு பதில் நன்மை செய்றானே. ఇంతటి కీడు చేసిన అతను బదులు నాకు మేలు చేశాడు. அப்ப இவன் கும்பிடுற இயேசு எவ்வளவு அன்பான தேவனா இருக்கும். అలాగైతే ఇతను పూజించే యేసుక్రీస్తు వారు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వారు அப்படி அவன் ఉంటారని தேவனை ஏற்றுக்கொண்டார். అలాగా అతను దేవుని అంగీకరించాడు. நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా మీకు? தேவன் உங்களை என்னையும் தீமை அல்ல மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வதற்கு மாத்திரமே அழைத்துள்ளார். దేవుడు మిమ్మల్ని నన్ను కీడు కాదు మేలు చేయడానికే మిమ్మల్ని నన్ను పిలిచున్నాడు. இரண்டாவது காரியம் என்ன பார்த்தோம்? రెండవ కార్యం మనం ఏం చూసాము? நாம் முட்டாளாக என்ன செய்வோம்? தீமை செய்வோம். మనము బుద్ధిహీనులుగా ఉంటే మనము కీడు ஆனா చేస్తాము. ஞானியாக இருந்தா நம்ம நன்மை செய்வோம். కానీ మనం జ్ఞానులమైతే మేలు చేస్తాము. மூன்றாவது காரியம் பார்த்தோம். మూడవ కార్యం చూస్తాము. நம்முடைய வாழ்க்கை அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க வேண்டும். మన జీవితం అనేకులకు ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి. அநேக நம் வாழ்க்கை மூலமாக லாபத்தை பெற வேண்டும். మన జీవితం ద్వారా అనేకులు లాభం పొందాలి. நம்முடைய வாழ்க்கை மூலமாக அநேகருக்கு லாபமும் பிரயோஜனமும் இல்லாவிட்டால் మన జీవితం ద్వారా అనేకులకు లాభమో ప్రయోజనమో లేకపోతే நம்மை பார்த்து தேவன் சொல்கிறார் முட்டாள் என்று சொல்கிறார். మనల్ని చూసి దేవుడు చెప్తున్నాడు బుద్ధిహీనుడా అంటున్నాడు. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Luke chapter 12 verse 16 to 21. లూకా సువార్త లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయం 12వ అధ్యాయము 16 నుంచి 21. 16 నుంచి 21 వరకు. The book of Luke chapter 12 verse 16 to 21. మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను. ఒక ధనవంతుని భూమి సమృద్ధిగా పండెను. అప్పుడతడు నా పంట సమకూర్చుకొనుటకు నాకు స్థలము చాలదు కనుక నేనేమి చేతునని తనలో తాను ఆలోచించుకొని నేను ఈలాగు చేతును, నా కొట్లు విప్పి వాటికంటే గొప్ప వాటిని కట్టించి అందులో నా ధాన్యం అంతటిని నా ఆస్తిని సమకూర్చుకొని నా ప్రాణమా అనేక సంవత్సరములకు విస్తారమైన ఆస్తిని సమకూర్చబడి ఉన్నది. సుఖించుము, తినుము, త్రాగుము, సంతోషించుమని చెప్పుకొందరనుకొనిను. అయితే దేవుడు என்ன நடக்குது பாரு, ஒரு சம்பவத்தை வந்து இயேசு நமக்கு சொல்றாரு. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఒక సంఘటన యేసుక్రీస్తు వారు మనకు చెప్తున్నారు. ஒரு ஐஸ்வர்யான் இருக்கா, ఒక ధనవంతుడు ఉన్నాడు. ஒரு நிலம் நல்லா வளைஞ்சிருக்கு. అతని యొక్క పొలం చాలా బాగా పండింది. அப்ப அந்த வளைஞ்ச தானியத்தை எங்க வைக்கிறதுன்னு தெரியாம అప్పుడు ఆ పండిన ధాన్యం అంతటిని ఎక్కడ పెట్టాలో అతనికి తెలియదు. அவன் வைக்கிற இடத்தை இடிச்சுட்டு பெரிய இடமா கட்டி எல்லா தானியத்தையும் சேமித்து வைக்க நினைக்கிறான். అతని దగ్గర ఉన్న కొట్లో ఇంకా పడగొట్టేసి ఇంకా పెద్దది కట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడు. தனக்குள்ள இருக்கிற பிராணத்தை பார்த்து சொல்றான், తనలో ఉన్న ప్రాణాన్ని చూసి చెప్తున్నాడు, கவலைப்படாத, உனக்கு ரொம்ப வருஷம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டேன். నువ్వు దిగులు పడకు, నీకు చాలా సంవత్సరాలు కావాల్సిన దాన్ని నేను సమకూర్చాను. நல்லா சாப்பிட்டு சந்தோஷத்தோட இரு. నువ్వు బాగా చాలా బాగా సంతోషంగా తిని సంతోషంగా அவனோட ఉండాలి. வாழ்க்கையை என்ன செய்கிறான்? అంటే ఇతని జీవితంలో ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు? உன்கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே தனக்காகவே வாழ்கிறான். ఇతని దగ్గర ఉన్న ప్రతిదీ కూడా తన కొరకే అని జీవిస్తున్నాడు. அருகாமையில் உள்ளவருக்கு என்ன கஷ்டமோ அதை குறித்து கவலை இல்லை. దగ్గరలో ఉండే వాళ్ళకి ఏ కష్టమో దాని గురించి అతనికి చింత ఏమీ లేదు. அவன் மூலமாக யாருக்கும் எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. అతని మూలంగా ఎవరికి ఏ ప్రయోజనం కూడా లేదు. இப்போ தேவன் அவனை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? ఇప్పుడు దేవుడు అతన్ని చూసి ఏం చెప్తున్నాడంటే, అయితే దేవుడు బెదివాడా, ఈ రాత్రి నీ ప్రాణం అడుగుచున్నారు, నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవరి వగునని అతనితో చెప్పెను. இன்றைக்கு உன்னுடைய பிராணத்தை நான் எடுத்துக்கொண்டால், ఈ రోజు రాత్రి నేను ప్రాణాన్ని తీసుకుంటే நீ சேர்த்து வச்சிருக்கிற பேங்க் பேலன்ஸ்ல யாருக்கு போகும்? నువ్వు సమకూర్చి పెట్టిన నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంతా ఎవరికి అవుతుంది? நம்மை பார்த்து தேவன் அதான் சொல்கிறார், మనల్ని చూసి కూడా దేవుడు అలా ఆ మాట நீ అడుగుతున్నాడు. உனக்காகவே வாழ்ந்தால், నువ్వు నీ కొరకే జీవిస్తే, நீ உன்னிடத்தில் இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் உனக்காக உன் குடும்பத்திற்காக மாத்திரமே வாழ்ந்திருந்தால், నువ్వు నీ దగ్గర ఉండేదంతా కూడా నీకు నీ కుటుంబానికి నువ్వు అట్లాగే జీవిస్తే, உன்னால் மற்ற யாருக்கும் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. నీ వల్ల ఇప్పుడు నీకు ఏ ప్రయోజనం ఉండదు. அப்போது நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், అప్పుడు మనల్ని చూసి చెప్తున్నాడు, you fool, அதாவது முட்டாள், உனக்கு அதாவது இன்னைக்கு அவனுடைய பிராணம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் వెర్రివాడా, ఈ రోజు నీ ప్రాణము ఎత్తబడితే நீ எங்க போவ? நரகத்துக்கு போய் சொர்க்கத்துக்கு போவியா? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు? నరకానికి వెళ్తావా? నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్తావా? நீ நரகத்துக்கு போவ. నువ్వు నరకానికి நீ వెళ్ళబోతున్నావు. சேர்த்து வச்ச எதுவுமே யாருக்கும் பிரயோஜனமா போயிடும். నువ్వు కూర్చుకున్నది ఏది కూడా ఎవరికి ప్రయోజనం లేకుండా పోతుంది. எனவேதான் இயேசு சொல்கிறார், అదే చెప్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు వారు. the book of Luke chapter 9 verse 25. లూకా సువార్త 9:25. లూకా సువార్త 9:25. ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి తను తాను పోగొట్టుకుని ఎడల
లేక నష్టపరుచుకుని ఎడల వాటికి ఏమి ప్రయోజనం? இந்த உலகத்துல நம்ம எல்லாமே உலகமே நம்முடைய கரத்துல இருந்தாலும் ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా మన చేతిలో ఉన్నా కూడా, உதாரணத்துக்கு மன்னார்குள்ள 4 வீடு இருக்கு, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనార్పల్లిలో నాకు 4 ఇల్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, சூளுப்பேட்டை 2 வீடு இருக்கு, సూళ్ళూరుపేటలో 2 ఇల్లు ఉన్నాయి பல అనుకోండి, ஹெக்டேர் நிலம் இருக்கு, అంతా పొలాలు ఉన్నాయి అనుకోండి, பேங்க்ல கோடிக்கணக்கா பணம் இருக்குன்னா బ్యాంకులో కోట్ల లెక్కలో డబ్బులు ఉందండి, ஆனா இந்த பிராணம் பரலோக ராஜ்யத்தில் போகாவிட்டால் కానీ నా ప్రాణం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళకపోతే சோ இவை எல்லாவற்றையும் சேர்த்து எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? ఇవన్నీ నేను సమకూర్చుకున్నా కూడా దానివల్ల నాకేం ప్రయోజనము? எனவே பவுல் மூலமாக தேவன் நம்மை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? అందుకే పౌలు కూడా దేవుడు మనకు చెప్తున్నాడు. the book of Romans chapter 15 verse 1 and 2. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయం 1 వస్తున్నాడు. The book of Romans chapter 15 verse 1 and 2. కాగా బలవంతులమైన మనము మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక நாம் பலவந்தனா எதை சொல்ல நம்மட்ட பணம் இருக்குன்னு சொல்லி பலத்தை நம்ம வந்து பலவானா இருக்கலாம், మనము బలవంతులము అని చెప్పబడింది. మనకుండే డబ్బులో మనం బలవంతులు కావచ్చు, இல்ல நமக்கு இருக்கிற ஏதோ ஒரு அதிகாரத்துல நம்ம பலமுள்ளதா இருக்கலாம், లేదు మన దగ్గర ఉన్న ఏదో ఒక అధికారంలో మనం బలం ఉండొచ్చు, இல்ல நமக்கு இருக்கிற ஞானத்துல பலமா இருக்கலாம். లేకపోతే మనకున్న జ్ఞానంలో మనం బలవంతులై சோ ఉండొచ్చు. நாம் பலமாக இருக்கிற பலவந்தா இருக்கிற நாம் என்ன செய்யக்கூடாதா? బలవంతులుగా ఉన్న మనము ఏం చేయకూడదట? బలహీనుల దౌర్బల్యములను భరించుటకు బద్ధులమై ఉన్నాము. சோ யார் பலகீனங்களாக யாருக்கு அந்த குறைவுகள் இருக்கிறதோ ఎవరైతే బలహీనులుగా ఉన్నారో, కొరత కలిగి ఉన్నారో, அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்யணுமே தவிர వారికి మనం సహాయం చేయాలి. కానీ நாம் இல்லாவிட்டு பலவானாக இருந்து எந்த பிரயோஜனம் இல்ல. లేకపోతే మనం అందువల్ల బలవంతులుగా ఉండడం వల్ల అలా చేయకపోతే ఏ ప్రయోజనం లేదు. నెక్స్ట్, తన పొరుగువానికి క్షేమాభివృద్ధి కలిగినట్లు మనలో ప్రతి వాడును మేలైన దాని యందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. நாம் மற்றவர்களுக்கு என்ன செய்யணும்? அவர்களுக்கு பிரியம் உண்டாக మనం ఏం చేయాలంటే ఎదుటి వారికి వాళ్ళకు మంచిగా ఉండేటట్టు, அவர்களுக்கு சேமா அதாவது அவர்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகத்தக்கதாக వాళ్ళకి భక్తి వృద్ధి చెందేటట్లుగా, அவர்கள் தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக వాళ్ళు దేవుణ్ణి అంగీకరించేటట్టుగా, அவர்களுக்கு பிரியம் உண்டாக நடக்க வேண்டும். వాళ్ళకి ప్రేమగా మనం నడుచుకోవాలి. நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా మీకు? தேவன் நமக்கு தந்த ஆசீர்வாதத்தை நமக்காக மட்டும் நாம் வைத்து வாழ்ந்தா நாம எப்படி இருக்கோம்? முட்டாளாக இருக்கிறோம். దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని మన కొరకు మాత్రం మనం ఉంచుకొని జీవిస్తే మనం ఎలా ఉన్నామో, బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నాము. ஆனால் தேவன் நமக்கு தந்த ஆசீர்வாதத்தை மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமுள்ளதாக மாற்றும் போது, కానీ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని ఇతరులకు ప్రయోజనంగా మనం మార్చినప్పుడు நாம் அநேகருக்கு பிரயோஜனமுள்ள பாத்திரமாக மாறுகிறோம். మనం అనేకులకు ప్రయోజనకర పాత్రగా మారుతున్నాము. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, பணம் மட்டுமல்ல, ఉదాహరణకు చూడండి, డబ్బులు మాత్రం కాదు. நீங்க பேங்க்குக்கு போறீங்க, మీరు బ్యాంకుకి వెళ్తున్నారు, யாரும் எழுத தெரியாம வராங்க, ఎవరో రాయడానికి తెలియకుండా వస్తున్నారు, இந்த ஃபார்ம் கொஞ்சம் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ఈ ఫామ్ కొద్దిగా రాసి ఇవ్వండి అంటున్నారు. எனக்கா டைம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடாது. అయ్యో నాకు టైం లేదు, నేను వెళ్ళాలని చెప్పి వెళ్ళిపోకూడదు. அவங்களுக்கு ஒரு 5 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். వాళ్ళ కొరకు ఒక 5 నిమిషాలు సమయం కేటాయించి దాన్ని రాసిచ్చి వెళ్ళాలి. இப்ப ரோட்ல யாரோ உங்களுக்கு அட்ரஸ் கேக்குறாங்க, రోడ్డు ఎవరు మీకు అడ్రస్ అడుగుతున్నారు வேற అనుకోండి, புதுசா வந்திருக்காங்க, లేదు కొత్తగా వచ్చినారు అనుకోండి, அவங்களுக்கு ஒண்ணு பதில் சொல்லாம வந்தா వాళ్ళకి ఏం జవాబు చెప్పకుండా இப்ப వస్తే, நமக்கு இருக்கிற ஞானத்தை நம்ம மற்றொரு பிரயோஜனம் இல்லாமல் நம்ம வாழ்கிறோம். మనకున్న జ్ఞానాన్ని మనం ఇతరుల వరకు ప్రయోజనపరచకుండా జీవిస్తున్నాము. ஆனா நமக்கு இருக்கிற பணம் மட்டுமல்ல, మనకుంటే డబ్బులు మాత్రం కాదు, நமக்கு தேவன் தந்த எந்த ஆசீர்வாதமோ அந்த ஆசீர்வாதத்தை மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக மாற்ற வேண்டும். మనకు దేవుడు ఇచ్చిన ఏ ఆశీర్వాదమైనా కావచ్చు, అది ఇతరులకు ప్రయోజనకరంగా మార్చాలి. இப்போது உங்களுக்கு ஞானம் இருக்கிறது, మీకు ఇప్పుడు జ్ఞానం ఉందనుకోండి, இப்ப நீங்க நல்லா படிச்சு ஒரு கிராஜுவேட் படிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ఇప్పుడు బాగా మంచి చదువు చదువుకున్నారు అనుకోండి, இப்ப ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்யலாம்? ஃப்ரீயா டியூஷன் எடுக்கலாம். మీరు చదువుకున్న వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఫ్రీగా ట్యూషన్ చెప్పొచ్చు. எதற்காக தேவன் இந்த ஞானத்தை தந்திருக்கிறார்? ఎందుకొరకు ఈ జ్ఞానాన్ని దేవుడు మీకు ఇచ్చున్నాడు? நம்மால் முடிஞ்ச அநேக குழந்தைகளுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கலாம். మన వల్ల వీలైనంత వరకు మనం అనేక పిల్లలకు ప్రయోజనకరంగా ఉండొచ్చు. சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పేది అర్థమైందా మీకు? நாம் நமக்கே பிரியமாக நடந்தால் மற்றவர்களுக்கு பிரியமாக நடக்க வேண்டும். మనము మనకి ప్రేమగా నడుచుకోకుండా ఎదుటి వారికి ప్రయోజనకరంగా నడుచుకోవాలి. உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன். మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పి వివరిస్తాను. இப்ப பாருங்க, உதாரணத்துக்கு நான் இங்க சிங்கப்பூர் போகணும். నేను ఉదాహరణకి ఇక్కడ నుంచి సింగపూర్ இப்ப వెళ్ళాలనుకోండి, என்னோட பாக்கெட்ல பணம் இருக்கு, 2000 பண்டில் இருக்கு, ஒரு 20,000 சரிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, 2000 రూపాయల కాగితాలు నేను ఎక్కువగా పెట్టుకోవాలని అనుకోండి, இதை நான் வச்சுட்டு அங்க போனா கூட அதோட பிரயோஜனம் கிடையாது. నేను ఇక్కడ దాన్ని ఉంచుకొని నేను అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దాని వల్ల ప్రయోజనం లేదు. அப்புறம் இந்த 2000 ரூபீஸ் என்ன பணம் இருக்கோ அதை நான் அங்க உள்ள டாலராக மாற்ற வேண்டும். నా దగ్గర ఉండే ఈ 2000 రూపాయల నోట్లు అన్ని కూడా నేను అక్కడ ఉండే డాలర్లకి మార్చాలి. அப்புறம் இங்க உள்ள கரன்சியை அங்க உள்ள கரன்சியாக மாற்ற வேண்டும். ఇక్కడ మన దేశంలో ఉండే ఈ డబ్బుల్ని అక్కడ ఆ దేశంలో ఉండే డబ్బుల ప్రకారంగా మనం మార్చాలి. அதே போல நம்ம இங்க உள்ள நமக்கு தந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமுள்ளதாக மாற்றும் போது మనకు ఈ లోపల దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని మనం ఇతరులకు ప్రయోజనంగా దాన్ని మనం వాడినట్లయితే அந்த பரலோகத்துல இருக்கிற பேங்க்ல நம்முடைய அக்கவுண்ட்ல போய் டெபாசிட் ஆகும். పరలోకమందు మనకు ఉంచబడిన అకౌంట్
అకౌంట్ లో అది డిపాజిట్ చేయబడుతుంది. சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది இப்ப కదా? நான் பணம் போட்டா என்னோட அக்கௌண்ட் தான் போகும். ఇప్పుడు నేను నా ఖాతాలో డబ్బులు వేస్తే అది నా అకౌంట్ కే వెళ్తుంది. ஆனா நான் மத்தவங்களுக்கு நான் வந்து உதவி செய்யும் போது కానీ నేను ఇతరులకు నేను సహాయం చేసేటప్పుడు இங்க உள்ள பேங்க் அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் ஆகாது. ఇక్కడ ఈ లోకల్ లో ఉండే బ్యాంక్ లో అది మనకు డిపాజిట్ అవ్వదు. ஆனா அந்த పరలోకத்துல இருக்கிற அந்த பேங்க்ல எனக்கு டெபாசிட் ஆகும். కానీ ఆ పరలోకంలో ఉండే ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో అది డిపాజిట్ అవుతుంది. சோ அப்படினா என்ன அர்த்தம்? అంటే ఏమర్థము? நீங்க மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க మీరు ఇతరుల కొరకు ప్రయోజనకరంగా ఉండగా நாம் பொக்கிஷத்தை இங்கே அல்ல, பொக்கிஷத்தை பரலோக ராஜ்யத்தில் சேர்க்கிறோம். మనము నిధిని ఇక్కడ కాదు మన పరలోక రాజ్యంలో సమకూర్చుకుంటున్నాము. ஏழைக்கு இறைவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான்னு அந்த வேதம் சொல்கிறது. పేదలకి కరుణించువాడు దేవునికి అప్పించువాడు అని చెప్పబడినది. அப்படியே நாம் மற்றவர்களுக்கு தற்போது మనము ఇతరులకు మనం సహాయం చేసినట్లయితే நம்முடைய அக்கவுண்ட்ல தேவன் என்ன செய்கிறார்? அந்த பரலோக ராஜ்யத்துல பேங்க் அக்கவுண்ட்ல பணம் போடுறார். మన యొక్క అకౌంట్ లో పరలోక రాజ్యంలో దేవుడు మన యొక్క అకౌంట్ లో డబ్బులు వేస్తున్నాడు. எனவே நாம் எப்படி வாழ வேண்டும்? అందుకే మనం ఎలా జీవించాలి? மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். ఇతరులకు ప్రయోజనం కలిగిన జీవితంగా ఉండాలి. இன்னொரு உதாரணம் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன். ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పి నేను వివరిస్తాను. ஜார்ஜ் முல்லர் ஒரு பெரிய ஒரு புகழ்பெற்ற ஊழியக்காரர் இருந்தார். ஜார்ஜ் முல்லர் என்று జార్జ్ బుల్లర్ అని ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఒక సేవకుడు ఉండేవాళ్ళు. அவர் பார்த்தா ஜெர்மனில இருக்காரு. ఆయన జర్మనీలో ఉండేవాళ్ళు. ஜெர்மனில இருந்து இங்கிலாந்துக்கு வந்தார். ఆయన జర్మనీ నుండి ఇంగ్లాండ్కి వచ్చాడు. அங்க பார்த்தா இப்ப அது ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த காரியம். ఇప్పుడు జరిగిన విషయం కాదు, 200 సంవత్సరాల ముందు జరిగిన కార్యం அப்ப ఇది. அநேக குழந்தைகள் என்ன செஞ்சாங்க? அனாதைகளாக ரோட்ல இருந்தாங்க. అప్పుడు అనేక పిల్లలు అనాథలుగా తల్లిదండ్రులు లేకుండా రోడ్ల మీద ఉండేవాళ్ళు. அவங்க பல பாவம் செய்தார்கள். అప్పుడు అనేక పాపం చేశారు. சின்ன வயசா இருக்கும்போது விபச்சாரம் பல காரணம் చిన్న செய்தார்கள். పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వ్యభిచారం అలాంటి తప్పులు చేసేవాళ్ళు. திருட்டாங்க, கொள்ளையடிச்சாங்க, பல காரணம் செய்தார்கள். దొంగతనాలు చేసేవాళ్ళు, అనేక పాపాలు చేసేవాళ్ళు. இப்ப இதை பார்த்து இவர் என்ன செய்தார்? ఈ కార్యాన్ని చూసి నేను ఏం இந்த చేసేవాళ్ళు? குழந்தைகளை கூட்டி அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சார்? தேவனுடைய வார்த்தையை சொன்னார். ఈ పిల్లలందరినీ పిలిచి దేవుని మాటలు వాళ్ళు ஆனா చెప్పేవాళ్ళు. சொன்னாலும் என்ன ஆச்சு? திருப்பி அவங்க பழைய காரியத்தை செய்தாங்க. ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ పాత కార్యాన్ని చేశారు. இப்போ மனசுல தேவன் ஒரு பாரத்தை தந்தார். ఇప్పుడు ఈయన మనసులో ఒక దేవుడు భారాన్ని ఇచ్చాడు. இந்த அனாதை குழந்தைகளுக்கு தனியா ஒரு ஆசிரமத்தை கட்டுறது. ఈ అనాథ పిల్లలకు నువ్వు ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక హాస్టల్ కట్టు అని చెప్పాడు. அதை போல தனியாக ஒரு இடத்தை உண்டாக்கி అలాగా ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక చోటును కొని முதல்ல 100 குழந்தைகளை வச்சு ஆரம்பிச்சார். ఒక 100 మంది పిల్లలతో ఒక ఆశ్రమాన్ని ప్రారంభించాడు. இவருக்கு எந்த பணமும் கிடையாது. ఆయన దగ్గర ఏ డబ్బులు కూడా ஏன்னா లేదు. தேவனை நோக்கி முழங்கால் படிட்டு ஜெபம் பண்ணுவார். ప్రతిరోజు మోకాలు వేసి దేవుని దగ్గర ప్రార్థించేవాడు. 100 பிள்ளைகளாக ஆரம்பித்த அந்த அனாதை இல்லம் வந்து ఆ 100 పిల్లలతో ప్రారంభించిన ఆ అనాథ ఆశ్రమము 2,50,000 பிள்ளைகளாக மாறியது. 2,50,000 మంది దాకా ఆ పిల్లలు అక్కడ పెరిగారు. அவர்கிட்ட எந்த பணமும் கிடையாது. ఆయన దగ్గర ఏ డబ్బులు లేదు. டெய்லி என்ன செய்வார்? காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் எந்த ஒரு காரியம் வந்தா தேவனை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்வார். ప్రతిరోజు ఉదయం టిఫిన్ కావచ్చు, మధ్యాహ్నం భోజనం కావచ్చు, రాత్రికి డిన్నర్ కావచ్చు, అన్నిటి వరకు మోకాలు వేసి దేవుని దగ్గర ప్రార్థించేవాడు. அதே போல ஒரு நாளைக்கு என்னாச்சு? అలాగే ఒక రోజు ఏమైందంటే சோ பத்து குழந்தைகளுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக லைன்ல நிக்கிறாங்க. ఒక రోజు పిల్లలు ఉదయం టిఫిన్ కోసము వరుసలో నిలబడుకో ఉన్నారు పిల్లలు. ஆனா பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்ல. కానీ అక్కడ ఆ రోజు టిఫిన్ ఏమీ లేదు. அப்ப எல்லா குழந்தைகளும் முழங்கால் படிக்கிட்டு தேவனை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்ய சொல்றாரு. అప్పుడు ఆయన అందరి పిల్లల్ని కూడా మీరు మోకాలు వేసి దేవునికి ప్రార్థన చేయండి అని అందరికీ చెప్తున్నాడు. நீ காலையில எங்களுக்கு காலை உணவு தந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். ఈ రోజు మాకు ఉదయాన్నే ఈ ఆహారం ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు. யார் யாருக்கு என்ன உணவு வேணுமோ அதுக்காக தேவன் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி நீங்க வந்து நேரங்க வாங்க அப்படி சொல்றாரு. ఎవరికి ఏ ఆహారం కావాలో మీరు దేవునికి స్తుతించి మీరు తీసుకోండి అని చెప్తున్నాడు. இந்த உணவை தரப்போதுக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி சொல்லிட்டு விசுவாசத்தோட வாங்க சொல்றாரு. మీరు ఈ ఆహారము ఇవ్వబోతున్నందుకు స్తోత్రాలని విశ్వాసంతో మీరు చెప్పి రండి అని చెప్తున్నాడు. டபராக்கு முன்னாடி வராங்க. అలాగే దబరాకి ముందుకు వాళ్ళు டபரால వస్తున్నారు. ஒண்ணு கிடையாது. டபரா காலி. కానీ అక్కడ పంచిపెట్టే దబరలో ఏమీ లేదు, ఖాళీగా ఉంది. சோ அப்ப என்ன திடீர்னு அந்த அநாத ஆசிரமத்துக்கு வெளியில ஒரு வண்டி நிக்குது. అప్పుడు అనాథాశ్రమానికి బయట ఒక వాహనం నిలబడుకుంది. டோரை லாக் பண்றாங்க. ఆ డోర్ ని లాక్ చేస్తున్నారు. அப்ப உள்ள வந்து பார்த்தா உள்ள வந்து அவங்க யாருன்னு பார்த்தா ఆ లోపల ఎవరైనా చూస్తే சோ அவங்க உள்ள வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வண்டியில நாங்க பாலும் பிரெட் எடுத்துட்டு போறோம். మేము బండిలో పాలు బ్రెడ్ తీసుకొని వెళ్తున్నాము. கரெக்ட்டா உங்க ஹாஸ்டலுக்கு ஏத்தப்ப இப்படி ரெண்டு டயர் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. కరెక్ట్ గా మీ హాస్టల్ ఎదురుగా వచ్చి మా రెండు బండి టైర్లు పంచర్ అయిపోయాయి. அந்த ஓனர்ட்ட கேட்டோம். మేము ఓనర్ దగ్గర అడిగాము. இந்த அநாத ஆசிரமத்துக்கு கரெக்ட்டா முன்னாடி வந்து பஞ்சர் ஆயிடுச்சு சொன்னோம். ఈ అనాథ ఆశ్రమానికి నేరుగా వచ్చి మా ఈ బండి పంచర్ అయిందని చెప్పాము. அவர் சொன்னாரு அது உள்ள பிரெட் பால் குழந்தைகிட்ட கொடுத்துரு. అప్పుడు ఆయన మా ఓనర్ చెప్పాడు అందులో బండిలో ఉండే పాలు బ్రెడ్ అంతా కూడా ఆ బిడ్డలకి ఇచ్చేయండి అని చెప్పాడు. நான் எங்க அனுப்பணுமோ வேற வண்டியில அனுப்பிச்சிடு அப்படின்னு சொன்னாரு. వేరే మేము ఏ చోటికైతే ఈ పాలు బ్రెడ్ వెళ్ళాలో వేరే బండిలో పంపిస్తానని చెప్పాడు. பாருங்க இப்படி விசுவாசத்தோட ஒவ்வொரு நாள் முயற்சி செய்தார். ఇలాగా విశ్వాసంతో ప్రతిరోజు ఆయన పరిచయం ఆయన చేశాడు. பிள்ளைகள் என்ன செய்தாங்க? அதுல உள்ள பிரெட்டை பால் சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட். అప్పుడు ఆశ్రమంలో ఉండే పిల్లలు ఆ పాలు బ్రెడ్ తీసుకొని తిని సంతోషంగా ఉన్నారు. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க. அதாவது நாம் மற்றவர்களை பகிர செய்யும் போது ఆలోచించండి, మనం ఎదుటి వారిని సంతోషపరిచేవారుగా அது ఉండేటప్పుడు தேவன் பிரியப்படுகிறார். దేవుడు అందులోనే ఇష్టపడుతున్నాడు. அந்த சாலமன் தன்னுடைய பிரசங்கி புத்தகத்தை சொல்றாரு. అది సొలొమోను తన ప్రసంగి గ్రంథంలో చెప్తున్నాడు. மனுஷனுக்கு நன்மையான காரியம் உலகத்தில் என்ன என்று பார்க்கும்போது ఒక మనిషికి మంచి కార్యం ఈ లోకంలో ఏంటని మనం இந்த చూసినట్లయితే உலகத்தில் சந்தோஷமாக இருப்பது ఈ లోకంలో సంతోషంగా
సంతోషంగా ఉండడము, மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வது, ఇతరులకి మేలు చేయడము, அப்புறம் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பது, మీరు సంతోషంగా ఉండాలి, மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவது. ఎదుటి వాళ్ళని அப்புறம் సంతోషపరచండి. எப்போது நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறீர்களோ ఎప్పుడైతే మీరు ఇతరులకు మేలు చేస్తున్నారో அவர்களுக்கு என்ன சந்தோஷம் வருகிறது. వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళని సంతోషపరచడం. எனவே நாமும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும், మనం కూడా సంతోషంగా ఉండాలి, மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும். ఎదుటి వారిని సంతోషపరచాలి. அதற்கு நாம் எப்படி வாழ வேண்டும்? దానికి మనం ఎలా జీవించాలి? நம் வாழ்க்கை மூலமாக அநேகருக்கு பிரயோஜனம் உண்டாக வேண்டும். మన జీవితం ద్వారా అనేకులకు ప్రయోజనం కలిగేటట్టుగా జీవించాలి. அதைத்தான் இயேசு சொன்னார். అదే యేసుక్రీస్తు చెప్పారు, என்னுடைய சீஷனாக நீங்க எப்ப இருப்பீங்க? నా శిష్యులుగా మీరు ఎప్పుడు ఉంటారు? நீங்கள் அநேக கனிகள் கொடுத்தால் அது உங்களுடைய சீஷனாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் அநேக கனிகள் கொடுத்தால் మీరు అనేక ఫలములు ఇచ్చినట్లయితే మీరు నా శిష్యులుగా ఉంటారు. அதனுடைய பிதாவாகிய தேவன் அது மூலம் மகிழ்ப்படுவார் என்று சொன்னார். నా తండ్రి అయిన దేవుడు దాని ద్వారా ఆయన ఇష్టపడతారని చెప్తున్నాడు. ஆனால் எந்த செடி கனி கொடுக்கலையோ ఏ చెట్టు అయితే ఫలం ఇవ్వలేదో அதை வெட்டி என்னுடைய தேவன் என்ன செய்வார்? நரகத்தில் போடுவார் என்று சொன்னார். దాన్ని నరికి నా దేవుడు నరకంలో తోస్తారని చెప్తున్నాడు. எனவே நாம் முட்டாளாக இருக்கக்கூடாது, మనం అందుకే మనము బుద్ధిహీనులుగా நாம் ఉండకూడదు. ஞானியாக இருந்து మనం జ్ఞానులుగా ఉండి நமக்கு தரப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையில మనకి ఇవ్వబడిన జీవితంలో நம் வாழ்க்கை மூலமாக அநேகருக்கு பிரயோஜனமுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். మన జీవితం ద్వారా అనేకులకు ప్రయోజనకరమైన జీవితాన్ని జీవించాలి. அவரை இந்த வாழ்க்கை மூலமாக அநேகரை நாம் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும். మన జీవితం ద్వారా మనం అనేకులను సంతోషపరచాలి. மூன்றாவது என்ன பார்த்தோம்? நாம் மற்றவர்களுக்கு நாம் லாபமாக இல்லாவிட்டால் முட்டாளாக இருக்கிறோம். మనము ఎదుటి వారికి లాభంగా లేకపోయినా మనము బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నాము. அடுத்த நாலாவது காரியம், నాలుగవ కార్యము, நாம் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நாம் நடக்காவிட்டால் முட்டாளாக இருப்போம். దేవుని మాట ప్రకారంగా మనం నడుచుకోకపోతే మనం బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నాము. இயேசு ஒரு உபமானம் நமக்கு சொல்கிறார். యేసుక్రీస్తు వారు ఒక ఉపమానాన్ని చెప్తున్నారు. ஒருவன் வீட்டை கட்டுகிறார், 2 பேர் வீட்டை கட்டுறாங்க. ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇంటిని కడుతున్నారు. அந்த வீடு கட்டுற ஒருத்தரை பார்த்து முட்டாள்கிறார், ஒருத்தரை பார்த்து ஞானிங்கிறார். ఆ ఇల్లు కట్టిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరిని చూసి జ్ఞాని అంటున్నాడు, ఇంకొకరిని చూసి బుద్ధిహీనుడు అంటున్నాడు. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Matthew chapter 7 verse 24 verse 26 and 27. மத்தேயு சுவார்த்த 7వ అధ్యాయం 26 27. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 26 27. The book of Matthew chapter 7 verse 26 and 27. మరియు ఈయన మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకునిన బుద్ధిహీనుడి పోలియుండును. వాన కురిసెను One minute. அதாவது நான் சொன்ன வசனத்தின்படி யார் கேட்டு నేను చెప్పిన వాక్య ప్రకారంగా ఎవరైతే విని அதன்படி நடக்கவில்லையோ దాని ప్రకారంగా చేయలేదో அவன் வீட்டுக்கு எங்க அசிபாரம் போடுறானா? తన ఇంటికి పునాది ఎక్కడ వేస్తున్నాడంట? மண் மேல அசிபாரம் போடுறான், அது எப்பயும் வந்து நிலைச்சிருக்காது. ఇసుక మీద పునాది వేస్తున్నాడు కాబట్టి అది ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండదు. இப்போ ஒருத்தன் என்ன செய்யறான்? மண் மேல வீடு கட்டுறான். ఒక అతను ఇసుక మీద ఇల్లు కడుతున్నాడు, இன்னொருத்தன் எப்படி வீடு கட்டுறானா? ఇంకొకరు ఎలా ఇల్లు కడుతున్నాడంట? மத்தேயு chapter 7 verse 24. 24 వచనం. அதே அத்தியாயம். అదే అధ్యాయంలో 7వ అధ్యాయం 24. కాబట్టి ఈయన మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు ప్రతివాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకునిన బుద్ధిమంతుని పోలియుండును. So நாம் வந்து தேவன் சொன்ன வார்த்தைப்படி நாம் நடந்து మనము దేవుడు చెప్పిన మాటల ప్రకారంగా నడిచి அதன்படி நாம் வாழும்போது అలాగ మనం జీవించినప్పుడు நாம் எதன் மேல் வந்து அசிபாரம் போடுகிறோமா? దేని మీద మనం పునాది వేస్తున్నామంట? அதாவது மலையின் மேல, அந்த கண்மலை மேல அசிபாரம் போடுகிறோம். మనము బండ మీద మనము పునాది వేస్తున్నాము. இப்ப அந்த ரெண்டு வீட்டின் மேல என்ன வருகிறதா? ఇప్పుడు ఆ రెండు ఇళ్ళ మీద ఏం వస్తున్నదంట? next 25 and 27. 25 27. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి వీసిన ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను కానీ இப்ப 3 விதமான அட்டாக் அந்த வீட்ல வருது. ఇప్పుడు మూడు విధములైన బాధితులు ఆ ఇంటి మీదకి వస్తున్నాయి. முதல்ல மேலேந்து பார்த்தா வந்து வருஷம் வருது, మొదట ఆకాశం నుండి వర్షం కురుస్తున్నది, சைடுல காலி வருது, తర్వాత గాలి వీస్తున్నది, தேர்ட் பயங்கரமான வெள்ளம் வருது. తర్వాత మూడవదిగా భయంకరమైన వరదలు వస్తున్నాయి. அப்ப என்ன நடக்குது? అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను గాని దాని పునాది బండ మీద వేయబడినట్టు కనుక అది పడలేదు. So அதாவது அந்த மலை மேல வந்து அந்த அசிபாரம் போட்ட காரணத்தினால ఆ యొక్క బండ మీద పునాది వేసినందువలన அந்த வீட்டுக்கு ஒன்றுமே ஆகவில்லை. ఆ ఇంటికి ఏమీ అవ్వలేదు. ஏனென்றால் ஒரு புத்தியுள்ள மனுஷனாக இருந்த காரணத்தினால், ఎందుకంటే తను బుద్ధి కలిగిన మనిషిగా ఉన్నాడు కాబట్టి, இயேசுவின் வார்த்தைப்படி நடந்த காரணத்தினால் యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మాట ప్రకారంగా నడుచుకున్నాడు కాబట్టి அவனை என்ன செய்தார்? ஒரு அதாவது மலையின் மேல் அசிபாரம் போட்ட ஒரு வீட்டுக்கு ஒப்பாக அவனை வந்து கம்பேர் செய்தார். తను ఒక బండ మీద తన పునాదిని వేసిన వారికి సమానంగా చెప్తున్నాడు. அப்ப மற்றவன் என்ன செய்யலாம் பார்ப்போம். ఇంకొకరు ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాము. 27. 27వ వచనం. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి వీసిన ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను, అప్పుడు అది కూలబడెను, దాని పాట గొప్పదని చెప్పెను. So இப்ப என்ன நடக்குது? மத்த வீட்ல அந்த அட்டாக் வரும்போது మిగతా ఇంటి మీద కూడా ఈ యొక్క బాధింపు వచ్చినప్పుడు அந்த வீடு முற்றிலுமாக அழிந்து போகிறது. ఆ ఇల్లు పూర్తిగా
పడిపోతున్నది. எனவே யார் புத்தி உள்ளவன் யார் புத்தி இல்லாதவன்? ఎవరు బుద్ధి కలిగిన వాడు ఎవరు బుద్ధి లేని వాడు? யார் இயேசுவுடைய வசனத்தை கேட்டு அதன்படி வாழ்கிறானோ ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క వాక్యాన్ని విని ఆ వాక్య ప్రకారంగా జీవిస్తున్నాడో அவனே புத்தியுள்ள மனுஷனாக అతను బుద్ధిమంతుడుగా ఉండి மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடுகிற மனுஷனாக இருக்கிறான். తను బండ మీద తన పునాదిని వేసుకునేవాడుగా ఉన్నాడు. வாழ்க்கையில் என்ன போராட்டங்கள் வந்தாலும் జీవితంలో ఎన్ని పోరాటాలు వచ్చినా அந்த வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே நடக்காது. తన జీవితంలో ఎలాంటి నష్టము ஏனென்றால் జరగదు. அது மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டதாக இருக்கிறது. ఎందుకంటే అది ఒక పెద్ద బండ మీద పునాది వేయబడిందిగా ఉంది కాబట్టి. அது நம்முடைய வாழ்க்கை வசனத்தின் மேல் கட்டப்பட்டதாக இருந்தால் అలాగే మన జీవితం కూడా వాక్యం మీద కట్టబడిందై நம்முடைய ఉన్నట్లయితే வாழ்க்கையில் என்ன சிரமங்கள் உபத்திரவங்கள் கஷ்டங்கள் வந்தாலும் మన జీవితంలో ఎలాంటి శ్రమలు కష్టాలు ఉపద్రవాలు వచ్చినా కూడా ஒருபோதும் அசைக்கப்பட மாட்டோம். ఎప్పుడు కూడా మనం కదిలింపబడము. ஒரு உதாரணம் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன். ఒక ఉదాహరణ చెప్పి నేను వివరిస్తాను. ஒருத்தர் பார்த்தா ஒரு ராஜா என்ன செஞ்சா ஒருத்தருக்கு மரண தண்டனை வந்து கொடுத்தாரு. ஒரு ராஜா ஒருத்தருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்தாரு. ராஜா தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாரு. ஒரு ராஜா தூக்கு தண்டனை தூக்குனா ఒక రాజు ఒక వ్యక్తికి మన ఉరి శిక్ష వేస్తున్నాడు. சோ அந்த நேரத்துல என்ன ஆச்சுன்னா అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే சோ கடைசியா அவனுக்கு அந்த தண்டனை நிறைவேற்றுற நேரம் வந்துச்சு. ఆ ఉరి శిక్ష నెరవేర్చే సమయం వచ్చింది. அப்ப பார்த்தா ராஜா என்ன செஞ்சாரு, அவனுக்கு முன்னாடி வந்தாரு. ఆ రాజు అప్పుడు అతని ఎదురుకు వచ్చాడు. இப்போ ஒன்லி சில நேரங்கள் சில நிமிஷங்கள் தான் இருக்கு. ఇప్పుడు కొద్ది నిమిషాలే ఉన్నాయి. அப்ப அவனை பார்த்து கேக்குறாரு, అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని చూసి అడుగుతున్నాడు, உனக்கு கடைசி விருப்பம் என்ன? வாட் இஸ் யுவர் லாஸ்ட் டிசைர்? உனக்கு கடைசி விருப்பம் என்னன்னு கேக்குறாரு. నీ చివరి యొక్క కోరిక ఏంటి అని చెప్పి ఆ మనిషిని అడుగుతున్నాడు. அப்ப என்ன செய்யறாங்க, అప్పుడు ఆ మనిషి ఏం చెప్తున్నాడంటే அப்ப பார்த்து உடம்புல அவனுக்கு பார்த்த உடம்பு அப்படியே பயத்தை வந்து நடுக்குது. అప్పుడు ఆ మనిషికి భయంతో తన ఒళ్ళంతా కూడా వణుకుతున్నాడు. அப்ப ராஜா சொல்ல பயப்படாத, అప్పుడు రాజు చెప్తున్నాడు భయపడొద్దు, நீ செஞ்ச தப்பான காரியத்தை அப்ப தண்டனை வந்து அனுபவிக்க போற, నువ్వు చేసిన తప్పుకే నువ్వు శిక్షను అనుభవించబోతున్నావు, அமைதியா இரு. నువ్వు మౌనంగా ఉండు. ஆனாலும் பார்த்தா உடைய உடம்புல ஒரு நடுக்க குறையல. అప్పుడు కూడా అతని మనసు ఆ వ్యక్తి యొక్క శరీరంలో ఆ వణుకు తగ్గలేదు. கை வந்து ஆடுது. అతని చేతులన్నీ వణుకుతున్నాయి. கடைசியை பார்த்து ஒன்லி ஒரு 2 நிமிஷம் தான் பாக்கி இருக்கு உனக்கு தூக்கத்தை நிறைவேற்ற டைம். చివరిగా చూస్తే ఇంకా 2 నిమిషాలే ఉన్నాయి ఆ ఉరి శిక్ష చేసే ఆ సమయము. அப்ப ராஜா கேக்குறான் வந்து உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு, இப்ப டைம் ஆச்சு சொல்லு அப்படி கேக்குறாரு. అప్పుడు రాజు చెప్పు సమయం అయిపోతున్నది, నీకు ఏం కోరుకుంటున్నావు కోరుకోని చెప్తున్నాడు. எனக்கு ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் வேணும் அப்படி கேக்குறாரு. అప్పుడు అతను నాకు ఒక గ్లాస్ నీళ్లు కావాలని అడుగుతున్నాడు. சரி அந்த தண்ணி கொண்டு வர அவனுக்கு கூப்பிடுறாரு. సరే ఆ నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఒక అతను ఇవ్వమని చెప్పి పిలుస్తున్నాడు. இவன் கையில அந்த கிளாஸ் வாட்டர் கொடுக்கும்போது ఇతని చేతికి ఆ వాటర్ ఒక గ్లాస్ నీళ్లు ఇచ్చినప్పుడు அவன் கை அப்படியே ஆடுது. అతని చెయ్యి వణుకుతూ ఉంది. அப்படியே தட்டுன்னு கிளாஸ் கீழே போட்டான். అప్పుడు వెంటనే ఆ నీళ్లు గ్లాస్ ని కింద పడేస్తున్నాడు. கீழே போட்டு அந்த கிளாஸ் உடைஞ்சு போச்சு. அந்த கிளாஸ் வந்து உடைஞ்சு போச்சு. అప్పుడు అది అర్థంది కాబట్టి ఆ గ్లాస్ పడిపోయింది, కింద పడి పగిలిపోయింది. இப்போ பார்த்தா கரெக்ட்டா அந்த தூக்கு அந்த தண்டனை தர வேண்டிய டைம் வந்து பக்கத்துல வந்து. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉరి శిక్ష వేసే ఆ సమయం దగ్గరకు వచ్చేసింది. இப்போ வந்து அப்ப ராஜா சொல்றான். ఇప్పుడు రాజు చెప్తున్నాడు. ராஜா வந்து என்ன சொன்னா, రాజు అతనికి ఏం చెప్పాడు, நீ கவலைப்படாத, నువ్వు దిగులు పడొద్దు, நீ தண்ணி குடிக்கிறவரை உனக்கு தண்டனை வந்து நடக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு. నువ్వు నీళ్లు తాగే వరకు నీకు ఉరి శిక్ష నీకు వేయము అని చెప్తున్నాడు. அவன் கையில இருந்து பார்த்தா அந்த கிளாஸ் கீழே வந்து உடைஞ்சிருச்சு. ఆ చేతిలో ఉండే నీళ్లు జారి కింద పడిపోయి పగిలిపోయింది. அப்ப அந்த கைதி வந்து சந்தோஷத்தோட சொல்றான், అప్పుడు ఆ ఖైదీ సంతోషంతో చెప్తున్నాడు, ராஜா நீங்க சொன்ன வார்த்தை மாற மாட்டீங்க. రాజుగారు మీరు చెప్పిన మాటను తప్పరు. இந்த தண்ணி அந்த கையில உள்ளவன் தண்ணி வந்து குடிக்காதவனுக்கு தண்டனை நிறைவேறாது சொன்னீங்க. నీ చేతిలో ఉండే నీళ్లు నువ్వు తాగేంత వరకు నీకు దండన నెరవేర్చమని చెప్పారు. அந்த தண்ணி நான் குடிக்கல, கையில இருந்து கீழே வந்துருச்சு. ఆ నీళ్ళు నేను తాగలేదు, నా చేయి జారి కింద పగిలిపోయాయి. என்னோட தண்டனை வந்து மன்னிச்சிடுங்க. నా యొక్క శిక్షను మీరు కొట్టివేయండి. ராஜாக்கு வேற வழியில சொன்ன வார்த்தைப்படி கேட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுதலை பண்ணாரு. రాజు వేరే మార్గం లేకుండా చెప్పిన మాట తప్పకూడదని చెప్పి ఆ యొక్క శిక్షను ఇతనికి లేదని చెప్పేశారు. அதே போல நாம் தேவனுடைய வார்த்தை பிடித்துக் கொண்டு நாம் வாழும்போது అలాగే దేవుని యొక్క మాటను మనము పట్టుకొని జీవించినప్పుడు நீங்க சொன்னீங்களே ஆண்டவரே, మీరు చెప్పారు కదా ప్రభా, எனக்கு விரோதமாக எந்த ஒரு ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும்னு சொன்னீங்களே, నీకు విరోధంగా ఏ ఆయుధం వర్ధిల్లదని చెప్పారే, எனக்கு விரோதமா எந்த ஒரு சத்துரு வரமாட்டான்னு சொன்னீங்களே, నాకు విరోధంగా ఏ శత్రువు రారని చెప్పారే, எனக்கு விரோதமா எந்த ஒரு ஆபத்து வராதுன்னு சொன்னீங்களே, నాకు విరోధంగా ఏ అపాయము రాదని చెప్పారే, நீங்க எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொன்னீங்களே, మీరు నన్ను ఆశీర్వదిస్తానని நீங்க చెప్పారే, சொன்ன வார்த்தை போய் செய்யுங்க. మీరు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా ஏன்னா நீ చేయండి. பொய் சொல்ல மனுஷன் அல்ல, మీరు అబద్ధం చెప్పడానికి మనిషి కాదు, மனம் மாற மனுஷனும் அல்ல, మీరు మార్గం పొందడానికి మనిషి కూడా நீ కాదు. தேவன் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேற்ற தேவன். దేవుడు చెప్పిన మాట నెరవేర్చే దేవుడు நாம் మీరు. தேவனுடைய வார்த்தை நாம் பற்றி கொண்டு நாம் கேட்கும்போது ఇలాగా దేవుని యొక్క మాటను మనం గట్టిగా పట్టుకొని మనం நாம் అడిగినప్పుడు புத்தியுள்ள மனுஷனாக இருந்து தேவனிடத்தில் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோம். మన బుద్ధి కలిగిన మనుషులుగా ఉండి దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదాన్ని அந்த పొందుకుంటున్నాము. யாக்கோபு தேவனுடைய பாதத்தை பிடித்துக் கொண்டு கண்ணீரோடு போராடுகிறார். యాకోబు దేవుని యొక్క పాదాలు పట్టుకొని కన్నీరు విడిచి పోరాడుతున్నాడు. நீ ஆசீர்வாதத்தால் ஒழிய நான் உம்மை விட மாட்டேன்னு சொல்றார். మీరు ఆశీర్వదించితేనే లేకపోతే మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టమని చెప్తున్నాడు. அப்ப தேவன் அவனை பார்த்து சொல்கிறார், అప్పుడు దేవుడు అతన్ని చూసి చెప్తున్నాడు, அவனை ஆசீர்வதிச்சாச்சு, అతన్ని ఆశీర్వదించి இவனுடைய பேர் யாக்கோபு அல்ல
இஸ்ரவேல் என்று சொல்கிறார். నీ పేరుకి మీరు యాకోబు కాదు ఇశ్రాయేలు అని చెప్తున్నాడు. எனவே இந்த வார்த்தை நாம் பிடித்துக்கொண்டு வாழும்போது ఆ మాటల్ని మనము గట్టిగా పట్టుకొని మనం அந்த జీవించినప్పుడు வசனத்தின்படி வாழும்போது ఆ వాక్య ప్రకారంగా நாம் జీవించినప్పుడు பாக்கியவான்களாக இருப்போம். మనం ధన్యులంగా ఉంటాము. அதைத்தான் வந்து தேவன் சொல்கிறார். అదే దేవుడు చెప్తున్నాడు. மோசே மூலமாக என்ன சொல்றது பார்ப்போம். మోషే మూలంగా ఏం చెప్తున్నాడో The చూద్దాము. book of Deuteronomy chapter 8 verse 3. ద్వితీయోపదేశకాండం ద్వితీయోపదేశకాండము 8:3. 8వ అధ్యాయం 3వ వచనము. The book of Deuteronomy chapter 8 verse 3. ద్వితీయోపదేశకాండము 8వ అధ్యాయం 3వ వచనము. ఆహారము వలననే కాక యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రతి మాట వలన నరులు బ్రతుకుదురని నీకు తెలియజేయటకు ఆయన నిన్ను అణచి. ஓகே, சோ இதுல வந்து தேவன் நமக்கு என்ன சொல்கிறார்? ఇక్కడ దేవుడు మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే நாம் இந்த உலகத்தில் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, ரொட்டினால் மாத்திரமல்ல, ఈ లోకంలో మనము రొట్టె వలన మాత్రం కాదు, தேவனுடைய வார்த்தையினால் இந்த உலகத்தில் நாம் உயிரோடு வாழ முடியும். దేవుని మాట వలన కూడా మనం ఈ లోకంలో ప్రాణంతో எனவே இந்த జీవించగలము. வேத வசனத்தை நீங்கள் நான் நடக்கும்போது, ఈ పరిశుద్ధ వాక్య ప్రకారంగా మీరు నేను నడిచినప్పుడు, தேவன் சொன்ன வாக்குத்தத்தத்தை பிடித்துக்கொண்டு நாம் நடக்கும்போது, దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు మనం పట్టుకొని జీవించినప్పుడు தேவன் அதை கனம் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். దేవుడు దాన్ని గణపరిచే దేవుడుగా ఉన్నాడు. அந்த யோசுவாவை பார்த்து சொன்னார், యెహోషువని చూసి చెప్పాడు, நான் உன்னை விட்டு விடவில்லை, கைவிடுவேன் என்று சொன்னார். నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను అని చెప్పాడు. நீ போகிற இடமெல்லாம் தேவனாக கர்த்தர் கூட இருக்கிறேன்னு சொன்னார். నువ్వు వెళ్ళే ప్రతి స్థలమందు నేను నీ దేవుడై ఉంటాను, నీ తోడై ఉంటాను అని చెప్పాడు. அதுபோல் நமக்கு தேவன் ஒரு வாக்குத்தத்தம் தந்தார். అలాగే దేవుడు మనకు ఒక వాగ్దానాన్ని அதை நாம் ఇస్తే பிடித்துக்கொண்டு நாம் கெட்டியாக அதன்படி வாழும்போது, దాన్ని మనం దృఢంగా గట్టిగా పట్టుకొని మనం அந்த జీవించినట్లయితే யாக்கோபை ఆశీర్వదిத்த தேவன் ఆ దేవుడు యాకోబును ఆశీర్వదించిన நம்மையும் దేవుడు ஆசீர்வதிப்பார். మనల్ని எனவே ఆశీర్వదిస్తాడు. நாம் முட்டாளாக இராதபடிக்கு అందుకే మనము బుద్ధిహీనులుగా ఉండకుండా ஞானியாக தேவனுடைய வசனத்தை பிடித்துக் கொண்டு வாழ வேண்டும். జ్ఞానులుగా మనం దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకొని జీవించాలి. கடைசியாக ஒரு காரியத்தை நாம் பார்த்து முடிக்க போகிறோம். చివరిగా ఒక కార్యాన్ని చూసి இன்னும் ముగించబోతున్నాము. அநேக காரியங்கள் இருக்காங்க, நேரம் இல்லாத நாம் சுருக்கமாக பார்த்து போகிறோம். అనేక కార్యాలు ఉన్నాయి, సమయం లేదు కాబట్టి మనం చూసి ముగించబోతున్నాము. So, கடைசியாக யார் இயேசுவுடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாக இல்லையோ, ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రాకడకు సిద్ధంగా లేదో, இயேசுடைய ரகசிய வருகைக்கு ஆயத்தமாக இல்லையோ, యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రహస్య రాకడకు సిద్ధంగా లేదో, அவரை பார்த்து தேவன் முட்டாள் என்று சொல்கிறார். వారిని చూసి దేవుడు బుద్ధిహీనుడా అంటున్నాడు. Whoever is not ready for the rapture of Jesus Christ and the God is saying is a fool. நாம் வந்து தேவனுடைய ரகசிய வருகைக்கு ஆயத்தமாக இல்லாவிட்டால், దేవుని యొక్క రహస్య రాకడకు మనము సిద్ధంగా లేకపోతే நாம் ஞானி என்ற நாம் புத்திஹீனமாக இருக்கிறோம். మనం జ్ఞానులం కాదు, బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నాము. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Matthew chapter 25 verse 1 to 13. The book of Matthew chapter 25 verse 1 to 13. மத்தேயு சுவார்த்த మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం 1 నుంచి 13 వరకు. పరలోక రాజ్యము తమ దివిటీలు పట్టుకొని పెళ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన 10 మంది కన్యకలను పోలి ఉన్నది. இப்போ 10 கனிகளை குறித்து ஒரு உபமானம் சொல்கிறார். ఇక్కడ 10 కన్యకల గురించి ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు. 5 கனிகள் புத்தியுள்ள கனிகள், 5 కన్యలు బుద్ధిగల కన్యలు, 5 கனிகள் புத்தி இல்லாத கனிகள். మిగతా 5 కన్యలు బుద్ధి లేని వాళ్ళు. ஏன்னா 5 கனிகள் செய்றாங்க, தீவட்டியோட எண்ணெயை எடுத்துட்டு போறாங்க. 5 కన్యలు ఏం చేస్తున్నారంటే దీవుటిలతో పాటు నూనెను కూడా తీసుకొని ஆனா వెళ్తున్నారు. 5 கனிகள் வந்து தீவட்டியோட எண்ணெய் எடுத்துட்டு போல, தீவட்டி மட்டும் எடுத்துட்டு போறாங்க. కానీ మిగతా 5 మంది ఏం చేస్తున్నారంటే దీవుటిని తీసుకెళ్తున్నారు కానీ నూనె తీసుకొని వెళ్ళలేదు. அப்ப அந்த ராஜா இருக்கிற இடத்துக்கு அவங்க போறாங்க. ఆ రాజు ఉన్న చోటికి వీళ్ళు వెళ్తున్నారు. ஆனா ராஜா இன்னும் வரல. కానీ రాజు ఇంకా రాలేదు. நடுராத்திரி ஆயிடுது. మధ్యరాత్రి அப்ப అయిపోతున్నది. எல்லாரும் வந்து தூங்குறாங்க. అప్పుడు అందరూ నిద్రపోతున్నారు. திடீர்னு குரல் கேக்குது. ఉన్నట్టుండి శబ్దం వస్తున్నది. ராஜா வரைக்கும் ஆயத்தமா இருக்கப்பட்டு வருது. రాజు వస్తున్నాడు, సిద్ధంగా ఉండని చెప్పి స్వరాలు వినిపిస్తున్నాయి. அப்ப யார்ட்ட ஆயில் இருக்கோ அவங்க அந்த தீவட்டி ரெடி பண்றாங்க. ఎవరి దగ్గర అయితే నూనె ఉందో వాళ్ళు ఆ దీవిటిని సిద్ధపరుస్తున్నారు. யார்ட்ட ஆயில் இல்லையோ ஆயில் வாங்குறதுக்கு வெளியில போறாங்க. నూనె ఎవరి దగ్గర లేదో వాళ్ళు కొనడానికి బయటికి వెళ్తున్నారు. அவங்க வெளில போறதுக்கு ராஜா வந்துறாரு. யார் ஆயத்தமா இருக்காங்களோ அவங்களை அழைச்சிட்டு போயிறாரு. వాళ్ళు నూనె కొనడానికి బయటికి వెళ్లే లోపు రాజు వస్తున్నాడు. ఎవరైతే సిద్ధంగా ఉన్నారో దీవిటిని పట్టుకొని వాళ్ళు ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోతున్నారు. இங்க ராஜா யாரு? రాజు ఎవరు? இயேசு ராஜா. యేసే రాజు. அவருடைய வருகை நாம் ஆயத்தமாக இருந்தால், ఆయన రాకుండా మనం సిద్ధంగా ఉంటే, எப்போது நாம் தூங்காமல் நாம் ஜெபம் செய்து விழித்துக் கொண்டிருந்தால், ఎప్పుడు కూడా మనం నిద్రపోకుండా మెలకువగా ఉండి మనం ప్రార్థన చేసే వారికి நாம் பரிசுத்தமாக தேவன் விரும்புகிற வாழ்க்கை வாழ்ந்தால், పరిశుద్ధంగా మనం దేవుని ఇష్టపడే జీవితాన్ని మనం நாம் జీవిస్తే புத்தியுள்ள கனிகளாக మనం బుద్ధి కలిగిన அவருடைய కన్యకలుగా சமூகத்தோடு நாம் அவருடைய சமூகத்தில் நாம் போய் தருவோம். ఆయనతో పాటుగా మనం ఆయన సమూహంలో వచ్చి చేరుతాము. அவர் என்ன சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు చూద్దాం. இப்ப 10ல இருந்து படிப்போம். 10వ అధ్యాయం చదువుదాము. 10 వచనం. 10వ వచనాన్ని చదువుదాము. వారు పడకవచ్చుండగా పెళ్లి కుమారుడు వచ్చెను. అప్పుడు సిద్ధపడి ఉన్న వారు అతనితో కూడా పెళ్లి విందుకు లోపలికి పోయిరి. అతను తలుపు వేయబడెను. ఆ తరువాత తక్కిన కన్యకులు వచ్చి అయ్యా అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని అడుగగా అతడు నీకు నెరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్. ఆ దినమైనను గడియైనను మీకు తెలియదు కనుక మెలకువగా ఉండుడి. ஓகே, நாம் அந்த இயேசு எப்போது வரப்போகிறோம் நமக்கு தெரியாது. యేసుక్రీస్తు వారు ఎప్పుడు రాబోతున్నారో మనకు తెలియదు. எனவே நாம் எப்போதும் ஆயத்தமாக இருக்கணும். ఎప్పుడు కూడా మనం సిద్ధంగా
కలిగి ఉండాలి. அவன ஆயத்தமாகிறது சித்தமாகிறது என்ன அர்த்தம்? మనము సిద్ధంగా ఉండడం అంటే ఏమర్థము? நாம் ஜெபம் பண்ணும்போது ஆண்டவரே உம்முடைய வருகை எப்போது நாங்க வந்து வரணும், உம்முடைய வருகைக்கு வரணும். మనము ప్రార్థన చేసేటప్పుడంతా ప్రభువా మీ రాకడ ఎప్పుడునూ మేము ఆ రాకడలో ప్రవేశించాలి. எப்போது பரிசுத்தமாக நாம் வந்து தேவனுக்காக ஆயத்தமாக இருப்பது, ఎప్పుడు మేము పరిశుద్ధంగా ఉండి మన దేవుని కొరకు మనం సిద్ధంగా ఉండడము, தேவனுக்காக வைராக்கியமாக வாழ்வது. దేవుని కొరకు వైరాగ్యంగా జీవించడము. எனவே நாம் தேவனுடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாக இல்லாவிட்டால், దేవుని యొక్క రాకడకు మనం సిద్ధం కలిగి లేకపోతే நாம் எப்படி இருக்கோம்? புத்தி இல்லாத கனிகளாக இருக்கிறோம். మనం ఎలా ఉంటాము? బుద్ధి లేని కన్యకలుగా ఉంటాము. ஆனால் இயேசுவின் ரகசிய வரைக்கும் நாம் ஆயத்தமாக இருந்தால், కానీ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రహస్య రాకడకు మనం సిద్ధం కలిగి వారంగా நாம் ఉన్నట్లయితే புத்தியுள்ள கனிகளாக இருக்கிறோம். మనం బుద్ధి కలిగిన కన్యకలుగా ఉన్నాము. ஓகே, அப்படி பேதுருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு காரியத்தை பார்த்து நாம் படித்து முடிக்க போகிறோம். పేతురు యొక్క జీవితంలో జరిగిన కార్యాన్ని మనం చూసి మనం చదివి ముగిద్దాము. The book of Luke chapter 5 verse 3 to 10. లూకా సువార్త లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయము 3 నుంచి 10. 3 నుంచి 10 వరకు. వాడు సమాధులలో వాసము చేసేవాడు, సంఖ్యలతోనైనా ఎవడును వాని బంధించలేకపోయెను. 5వ అధ్యాయం. The book of Luke chapter 5. లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయం. ఆయన ఆ దోణిలలో సీమోనుదైన ఒక దోణి ఎక్కి இப்ப இயேசு என்ன செய்தார்? உபதேசம் பண்றதுக்கு அந்த கடலோரத்துக்கு போறார். ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడ ప్రసంగించడానికి వెళ్తున్నాడు. அப்போ ஒரு ஓடம் இருக்கு. அந்த ஓடம் யாருன்னா பேதுருவோட ஓடமாக இருக்கிறது. అక్కడ ఒక దోణి ఉంది. అది ఎవరిని అడిగితే పేతురుని చెప్తున్నారు. சோ அதுல வந்து உபதேசம் பண்ணி முடித்த பிறகு దాంట్లో ఉండి ఆయన ఉపదేశించిన తరువాత இப்ப என்ன நடக்குது? 4வது వచనத்தை படிப்போம். ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఒక 4వ వచనం చదువుదాం. ఆయన బోధించిన చాలించిన తర్వాత నీవు దోణిను లోతులకు నడిపించి చేపలు పట్టుటకు మీ వలలు వేయడని సీమోనుతో చెప్పగా, సీమోను ఏలినవాడా, రాత్రి అంతయు మేము ప్రయాసపడితిమి గాని మాకేమీ దొరకలేదు, అయినను నీ మాట చొప్పున వలలు వేయదనని ఆయనతో చెప్పెను. இப்ப பாருங்க, இப்ப பேதுரு என்னமா ஒரு ஃபிஷிங் பண்ற ஒரு ஃபிஷிங்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்காரு. ఇప్పుడు చూడండి, పేతురు చేపలు పట్టే దాంట్లో చాలా చాతుర్యం కలిగినవాడు. சோ அப்படி இருக்கும்போது அதுல வந்து நிபுணனா இருக்காரு. అందులో ఒక నిపుణుడుగా ఉన్నాడు. இப்ப இயேசு என்ன செய்றாரு? యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్తున్నారు? அந்த தோணில வந்து ஒரு நேரம் உபதேசம் பண்ணதுனால ఈ దోణిలో ఎక్కి ఉపదేశించినందువలన அவனை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக சொல்றாரு, நீ கொஞ்சம் உள்ள போயிட்டு உன்னோட இதை போடு, வலையை போடுங்கிறாரு. అతన్ని ఆశీర్వదించడానికి ఏం చెప్తున్నాడంటే, నువ్వు లోతుకు వెళ్ళి నువ్వు వలలు వేయి అని చెప్తున్నాడు. அப்ப அவன் என்ன சொல்றான்? అప్పుడు అతను ఏం చెప్తున్నాడు? நான் ராத்திரி முழுதும் வலை போட்டாலும் ஒரு மீன் கூட கிடைக்கலங்கிறான். అప్పుడు రాత్రంతా నేను వల వేశాను కానీ నాకు ఒక్క చేప కూడా దొరకలేదని చెప్తున్నాడు. இப்ப உனக்கு என்ன தெரியாது? ఇప్పుడు అతనికి ఏం తెలియదు? தன்னோட கூட இருக்க தேவகுமார்னு தெரியாது. మనతో ఉన్నవాడు దేవుని కుమారుడు అని అతనికి తెలియదు. அவன் அவனுக்கு என்ன இல்ல, புத்தி இல்ல. தன்னுடைய இந்த உலகத்திற்குரிய ஞானத்தோடு வாழும்போது அவனுக்கு என்ன இல்ல, புத்தி இல்ல. అతనికి ఏ బుద్ధి లేదు, ఎందుకంటే ఈ లోక జ్ఞానంగా జీవిస్తున్నాడు కాబట్టి అతనికి బుద్ధి లేదు. ஆனால் தேவன் இயேசு என்ன சொல்கிறார்? కానీ యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్తున్నారు? வலையை ரைட் சைடுல போட்டு சொல்லும்போது నువ్వు కుడి పక్కన నీ వలను వేయి అని చెప్పినప్పుడు వారాలాగు చేసి విస్తారమైన చేపలు పట్టిరి, అందుచేత వారి వలలు పిగిలిపోవచ్చుండగా. ஓகே, சோ என்ன சொல்றா? அவன் சொன்னபடி வலையை போடும்போது ఆయన చెప్పినట్టుగానే వాళ్ళు వలలు வலை వేసినప్పుడు இழுத்து போவதற்கான அவ்வளவு மீன்கள் வந்து சேர்ந்தது. వల పిగిలిపోయేటట్టుగా అనేక విస్తారమైన చేపలు పడ్డాయి. இத்தனைக்கு யாரோ ஒரு நிபுணர், அவன் மீன் பிடிக்கிறது நிபுணரா இருந்தா, ఇంతకీ పేతురు ఎవరు? ఒక చేపలు పట్టే ఆ విషయంలో నిపుణుడుగా ఉన్నాడు. இந்த உலகத்தில் நம்முடைய ஞானம் மட்டும் போதாது வாழ்வதற்கு, ఈ లోకంలో మనకుండే జ్ఞానం మాత్రం సరిపోదు. మన பரலோகத்தின் జీవితానికి ஞானம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. పరలోకపు యొక్క జ్ఞానం మనకు అవసరమైనది. அந்த ஞானம் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது நாம் புத்தி உள்ளவராக இருப்போம். ఆ జ్ఞానం మనతో ఉంటేనే మనం బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళగా ఉంటాము. அந்த ஞானம் நம்மோடு இல்லாவிட்டால் ఆ జ్ఞానం మనలో లేకపోతే நாம் பேதுருவை போல నీకు ஒண்ணுமே கிடைக்கல, పేతురులాగా మనకు కూడా మాకేం దొరకలేదు, என் வாழ்க்கை மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது, నా జీవితంలో మాత్రం ఎందుకు ఇట్లా எனக்கு மட்டும் జరుగుతుంది, ஏன் இப்படி கஷ்டம், నాకు మాత్రం ఎందుకు ఇన్ని என் కష్టాలు, உத்தியோகத்துல மட்டும் ஏன் இப்படி பிரச்சனை வருது, నా ఉద్యోగంలో మాత్రం ఎందుకు ఇన్ని సమస్యలు వస్తున్నాయి, நான் மட்டும் வந்து அடிக்கடி கடன் வாங்குறேன், ఎందుకు నేను మాత్రం అప్పుడప్పుడు అప్పులు చేస్తున్నాను, நான் மட்டும் வீடு கட்ட முடியல. నేను ఇల్లు కట్టుకోలేకపోతున్నాను. சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా நம்முடைய మీకు? ஞானத்தின் மூலமாக நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. మన యొక్క జ్ఞానం వల్ల మనం ఏం చేయలేము. தேவனுடைய ஞானம் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது దేవుని యొక్క జ్ఞానం మనకు తోడుగా ఉన్నప్పుడు அந்த பேதுரு அதை பார்த்து அதிசயித்து போனான். పేతురు ఈ కార్యం చూసి ఆశ్చర్యపడ్డాడు. இப்ப இயேசு பார்த்து சொல்றான், యేసుక్రీస్తు వారిని చూసి చెప్తున్నాడు, ஆண்டவரே, நான் ஒரு பாவியான மனுஷனை விட்டு போய்விடுங்கன்னு சொல்றான். ప్రభా నేను ఒక పాపిని, నన్ను విడిచి మీరు దూరంగా వెళ్ళండి అని చెప్తున్నాడు. அவர் இத்தனைக்கு ஒரு நிபுணராக இருந்தா ఇంతకీ చేపలు పట్టే విషయంలో అతను చాలా அவனுடைய నిపుణుడు. ஞானத்தால் ஒரு மீன் கூட பிடிக்க முடியல. అతని జ్ఞానం వల్ల ఒక చేప కూడా పట్టలేకపోయాడు. ஆனால் தேவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னபோது కానీ దేవుడు ఒక మాట చెప్పిన அந்த వెంటనే வலை கிழியத்தக்கதாக அத்தனை மீன்கள் வலைக்குள் வந்தது. ఆ వల పిగిలిపోయేటట్టుగా అన్ని చేపలు ఆ వలలో పడ్డాయి. எனவே நம்முடைய ஞானம் அல்ல, మన యొక్క జ్ఞానం కాదు, நம்முடைய ஞானத்தை எங்களுக்கு தாரும். దేవుడు మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వండి. நாம் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் புத்தியினர்களாக இருக்கிறோம். ఈ లోకంలో మేము బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నాము. நாங்கள் புத்திமானாக மாறுவதற்கு கிருபை தாரும். మేము బుద్ధిమంతులుగా మారడానికి కృపను இந்த ఇవ్వండి. உலகத்தில் நாங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும், ఈ లోకంలో మనం ఎలా జీవించాలో, எப்படி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ வேண்டும், ఎలా ఆత్మీయ జీవితాన్ని எப்படி జీవించాలో, நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக வாழ வேண்டும், ఎలా ఆశీర్వాదకరంగా
జీవించాలో, எப்படி நாம் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும், ఎలాగ మేము ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలో, எப்படி நமக்கு பிரியமாக வாழ வேண்டும் என்பதை ఎలాగ మీకు ప్రియంగా మేము జీవించాలనే విషయాన్ని எங்களுக்கு போதிப்பீராக. మాకు బోధించండి. ஏனென்றால் ఎందుకంటే Proverbs chapter 4 verse 7 and 8, సామెతలు 4:7-8. సామెతల గ్రంథం 4:7-8. జ్ఞానము సంపాదించుకున్నదే జ్ఞానమునకు ముఖ్యాంశము. నీ సంపాదన అంతయు ఇచ్చి బుద్ధి సంపాదించుకొనుము. దాని గొప్ప చేసిన ఎడల అది నిన్ను హెచ్చించును, దాని కౌగిలించిన ఎడల అది నీకు ఘనతను తెచ్చును. எனவே இந்த உலகத்தில் ஞானம் புத்தி மட்டும் தான் மிக முக்கியமானது. ఈ లోకంలో జ్ఞానము బుద్ధి చాలా ముఖ్యమైనది. அதை நீங்கள் கனப்படுத்தும் போது அதை உங்களை கனப்படுத்தும். దాన్ని మీరు కనపరిచినట్లయితే అది మిమ్మల్ని గణపరుస్తుంది. அதை நீங்கள் தழுவி கொண்டால் அது உங்களை மேன்மைப்படுத்தும். దాన్ని మీరు హత్తుకున్నట్లయితే అది మిమ్మల్ని గణపరుస్తుంది. எனவே நம்முடைய இந்த வீடு, நம்முடைய வாழ்க்கையாகட்டும், మన జీవితం కావచ్చు, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையாகட்டும், మన ఆత్మీయ జీవితం కావచ్చు, ஞானமே அவசியம். జ్ఞానమే చాలా అవసరం. எனவே சொல்ல Proverbs chapter 24 verse 3, సామెతలు 24 3వ వచనం. 24వ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం 3వ వచనం. జ్ఞానము వలన ఇల్లు కట్టబడును, వివేచన వలన అది స్థిరపరచబడును. எனவே நாம் ஞானத்தோடு வாழ்ந்தால் நம்முடைய இந்த உலகத்திற்குரிய வாழ்க்கை கட்டப்படும். మనము జ్ఞానంతో జీవిస్తేనే ఈ లోక సంబంధమైన జీవితం కట్టబడుతుంది. நமக்கு தந்த குடும்பத்தை நாம் சரியான பாதை நடத்த முடியும். మనకి ఇచ్చిన కుటుంబాన్ని సరైన మార్గంలో మనం నడిపించగలము. நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் ஒரு குடும்பத்தை தந்திருக்கிறார். మన ఒక్కొక్కరికి దేవుడు కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు. நமக்கு ஒரு கணவன் மனைவி பிள்ளைகளை தந்திருக்கிறார். మనకు భార్య భర్త పిల్లల్ని ఇచ్చున్నాడు. இவர்களை சரியான பாதை நடத்த வேண்டியது நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. వీళ్ళని సరైన మార్గంలో నడిపించేది మన యొక్క బాధ్యత. அதற்கு நமக்கு ஞானம் தேவைப்படுகிறது. దానికి మనకు జ్ఞానం అవసరమే ఉన్నది. அதுபோல நம்ம ஒரு உத்தியோகம் செய்கிற, வெளியில ஒரு வியாபாரம் செய்கிற உத்தியோகம் செய்கிறோம். అలాగే మనము బయటికి వెళ్ళి ఉద్యోగం లేకపోతే వ్యాపారం చేస్తున్నాము. அந்த உத்தியோகத்தில் நாம் எப்படி வாழ்வது, ఆ ఉద్యోగంలో మనం ఎలా జీవించాలి, எப்படி வாழ்ந்தால் நாம் ஞானமாக வாழ்ந்து மற்றவர்களுக்கு பிரியமாக இருப்பது, ఎలా జీవిస్తే మనం జ్ఞానంగా ఉండి ఇతరులకు ప్రియులుగా ఉండడము, எப்படி நான் வாழ்ந்தால் நான் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு அது நான் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருப்பது, ఎలా నేను జీవిస్తే ఆశీర్వాదం నేను పొందుకొని ఇతరులకు ప్రయోజనకరంగా నేను జీవించేది, அதுபோல ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி ஞானமாக இருப்பது, అలాగే నేను ఆత్మీయ జీవితంలో ఎలాగ నేను జీవించేది, அவ்வளவு எல்லாவற்றுக்கும் எனக்கு என்ன வேண்டி இருக்குது, ஞானம் தேவைப்படுகிறது. అన్నిటికీ నాకు ఏది అవసరమై ఉన్నాయి, జ్ఞానమే అవసరమై இந்த ఉంది. ஞானத்தால் தான் நம்ம வீடு கட்டப்படும். ఈ జ్ఞానం వల్లే నేను ఇల్లు కట్టబడుతుంది. நாம் எந்த நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற விவேகம் இருந்தால் தான் அது என்னைக்கும் நிலைத்து இருக்கும். ఏ సమయంలో నేను ఏం చేయాలని ఆలోచన ఉంటేనే, వివేకం ఉంటేనే అది ఎప్పుడు కూడా స్థిరపరచబడుతుంది. இன்னைக்கு தேவனை பார்த்து நாம் சொல்வோம், దేవుని చూసి మనం చెప్తాము, நாங்கள் ஒருபோதும் நான் முட்டாளாக இருக்கக்கூடாது, ఎప్పుడు కూడా మేము బుద్ధిహీనులుగా ఉండకూడదు, நாங்கள் ஞானியாக இருப்பதற்கு வைத்தார். మేము జ్ఞానులుగా ఉండడానికి కొరకునేవండి. ஞானத்தில் குறைவாக இருந்தாலும் உண்மை நோக்கி கேளும் என்று சொன்னீரே, జ్ఞానంలో మీరు పొదువు కలిగి ఉంటే మిమ్మల్ని అడగండి అని చెప్పారే. உங்களுடைய ஞானத்துக்கு தந்தப்பீராக. మీ జ్ఞానాన్ని నాకు ఇవ్వండి. இந்த உலகத்தில் நாம் ஞானியாக வாழ்வதற்கு வைத்தார். ఈ లోకంలో నేను జ్ఞానంగా జీవించే కృపను మాకు ఇవ్వండి. அதுபோல நீ தந்தது குடும்பத்தை சரியாக நடத்தவும், అలాగే మీరు ఇచ్చిన కుటుంబాన్ని సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి, அதுபோல நாங்கள் எப்படி வாழ என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டு வாழவும், దీని మూలంగా మేము ఎలా జీవించాలని మేము అర్థం చేసుకొని జీవించడానికి, இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து உங்களுடைய சமூகத்தில் வரவும், ఆత్మీయ జీవితాన్ని జీవించి మీ సమూహానికి రావడానికి எங்களுக்கு அதற்கேற்ற ஞானத்தை புத்தி தருகிறாங்க, దానికి తగిన జ్ఞానం బుద్ధిని మాకు ఇవ్వండి, விவேகத்தை தருகிறாங்க. వివేకమును ఇవ్వండి. நாம் தேவனை நோக்கி நாம் கேட்போம். మరి అని చెప్పి మన దేవుని చూసి అడుగుతాము. நாம் என்ன பார்த்தோம்? మనం ఏం చూసాము? நாம் என்னவாக இருக்கக்கூடாது, நாம் முட்டாளாக இருக்கக்கூடாது, మనము ఎలా ఉండకూడదు, మనము బుద్ధిహీనులుగా ఉండకూడదు, ஞானியாக இருக்க வேண்டும். జ్ఞానులుగా ఉండాలి. So யார் யாரை பார்த்து தேவன் முட்டாள் என்று சொல்கிறார்? ఎవరెవరిని చూసి దేవుడు బుద్ధిహీనులు అని చెప్తున్నాడు? தன் மனதில் எல்லாவற்றையும் யார் வெளிப்படுத்துகிறானோ அவனை பார்த்து தேவன் புத்திஹீனர் என்று சொல்கிறார். తన మనసులో ఉండే కార్యాన్ని ఎవరెవరైతే బయటికి అలాగే బయలుపరుస్తున్నారో వారిని చూసి బుద్ధిహీనులు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ஆனால் ஞானியாக இருக்கும்போது అయితే జ్ఞాని అయి ఉన్నట్లయితే தன் மனதில் உள்ளது என்ன செய்கிறார்? பின்னே வைக்கிறார். తన మనసులో ఉండేదాన్ని వెనక్కి ఉంచుతున్నాడు. இரண்டாவது, நாம் நன்மை செய்யும் போது நாம் புத்திமானாக இருக்கிறோம். రెండవదిగా మనము మేలు చేసినప్పుడు మనం బుద్ధి కలిగిన వారుగా ఉన్నాము. ஆனால் தீமை செய்யும் போது நாம் முட்டாளாக இருக்கிறோம். కీడు చేసినట్లయితే మనం బుద్ధిహీనులుగా ఉంటున్నాము. மூன்றாவது, நாம் நமக்காக மாத்திரம் பிரயோஜனமாக இருக்கும்போது நாம் முட்டாளாக இருக்கிறோம். మూడవదిగా మన కొరకు మాత్రం మనము ప్రయోజనకారులుగా ఉంటే మనం బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నాము. மற்றும் பிரயோஜனமுள்ள வாழ்க்கை வாழும்போது, லாபமான வாழ்க்கை வாழும்போது நாம் ஞானியாக இருக்கிறோம். కానీ ఇతరులకు ప్రయోజనకరంగా లాభకరమైన జీవితాన్ని మనం జీవించేటప్పుడు మనము బుద్ధిమంతులై ఉన్నాము. நாம் தேவனுடைய வசனத்தின்படி வாழும்போது புத்திமானாக இருக்கிறோம். మనము దేవుని వాక్య ప్రకారంగా జీవిస్తే మనం బుద్ధిమంతులై ఉన్నాము. அதன்படி வாழாவிட்டால் நாம் முட்டாளாக இருக்கிறோம். మనం అలా జీవించకపోతే మనము బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నాము. இயேசுவின் ரகசிய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்கும்போது, యేసుక్రీస్తు యొక్క
యొక్క రాకడకు మనం సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు புத்தியுள்ள பரிசுத்த கன்னியாக இருக்கிறோம். బుద్ధి కలిగిన పరిశుద్ధ కన్యకలుగా మనం ఉన్నాము. அதற்கு ஆயுதமாக இல்லாவிட்டால் புத்தி இல்லாத நாம் கன்னிகளாக இருக்கிறோம். మనం అలాగ సిద్ధం కలిగి లేకపోతే మనము బుద్ధి లేని కన్యకలుగా ఉన్నాము. எனவே எல்லாவற்றுக்கும் ஞானம் புத்தி விவேகம் அவசியமாக இருக்கிறது. ఎందుకంటే అన్నిటికీ కూడా జ్ఞానము బుద్ధి వివేకము చాలా అవసరమే ఉన్నది. எனவே அந்த ஞானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவனை நோக்கி நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ఆ జ్ఞానాన్ని మనం పొందుకోవడానికి దేవుని చూసి మనం ప్రార్థన చేద్దాము. ఆమేన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Yes. Yes. Yes, yes. Look like. Say, you could take me one or two. I mean, you did it. That's it. స్తోత్రం నాన్న పరిశుద్ధ ప్రేమల తండ్రి కృపల దేవ మహోన్నతుడా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఇప్పటి వరకు నాన్న మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఈ లోపల నాన్న రాజా మేము ఎలాంటి వారుగా ఉండాలి మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా మాకు ఈ లోపల జీవించడానికి రాజా అయ్యా తండ్రి మేము జ్ఞానవంతులుగా ఉండాలని మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. మేము ఎలా ఉంటే నాన్న మేము బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నాము రాజా మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. అయ్యా తండ్రి మా మనసులో ఉండే ప్రతి కార్యాన్ని రాజా మేము అలాగే బయటికి చెప్తే మేము బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నామని మీరు మాట్లాడారు ప్రభా. మేము అలా ఉండకుండా రాజా మేము కార్యాన్ని వెనక్కి పెట్టే వరకు నాన్న మేము జీవించడానికి రాజా మీరు సహాయం చేయండి ప్రభా. అయ్యా మేము ఎదుటి వారికి నాన్న తండ్రి రాజా ఇదిగో నాన్న జీవితంలో అయ్యా లాభాన్ని చేకూర్చే వాళ్ళుగా ఇతరులకు ప్రయోజనకారులుగా మేము ఉండడానికి రాజా మీరు సహాయం చేయండి రాజా. మేము అలా జీవించకపోతే నాన్న బుద్ధిహీనులమని మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రాజా. అలాగే నాన్న ప్రభా నన్ను మేము నాన్న ఇదిగో నన్ను మేలు చేసే వాళ్ళుగా ఉండాలని మీరు మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా తండ్రి మేము కీడు చేసే వారమైతే ప్రభా. అయ్యా తండ్రి మేము బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నామని మీరు మాట్లాడారు ప్రభా. మేము అలా ఉండకుండా రాజా ప్రభా అయ్యా తండ్రి బుద్ధి కలిగిన వారుగా నాన్న ఎదుటి వారి జీవితంలో నాన్న తండ్రి మేలు చేసే వారుగా ఇతరులకి ప్రయోజనకారులుగా మేము జీవించే కృపను మాకు దయచేయండి ప్రభా. అయ్యా తండ్రి రాజా మీ వాక్య ప్రకారం మేము జీవించకపోతే అయ్యా మేము బుద్ధిహీనులు అని చెప్పారు ప్రభా. మీ వాక్యానికి లోపలి మేము జీవించే కృపను మాకు దయచేయండి ప్రభా. అలాగే నాన్న ప్రభా యేసుక్రీస్తు వారికి రాకడకు అయ్యా మేము సిద్ధం కలిగే వారుగా ఉండాలని మీరు చెప్తున్నారు ప్రభా. అలా మేము ఉండకపోతే బుద్ధిహీనులమని మీరు చెప్తున్నారు ప్రభా. అయ్యా తండ్రి రాజు మేము బుద్ధిహీనులుగా ఉండకుండా అయ్యా బుద్ధి కలిగిన వారంగా జీవించే కృపను దయచేయండి ప్రభా. అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రాజా. అయ్యా మేము ఎలా తండ్రి చూసాము రాజా. అయ్యా తండ్రి రాజు ఇదిగోనన్న తండ్రి బుద్ధి లేని కన్యకులుగా మేము ఉండకుండా రాజా అయ్యా బుద్ధి కలిగిన కన్యకులుగా మేము ఉంటేనే రాజా ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి రాకడలో మేము వెళ్ళగలుగుతామని మాట్లాడారు. అయ్యా మా ఇల్లు నాన్న రాజా మేము ఇసుక మీద కట్టుకున్న వాళ్ళుగా కాకుండా అయ్యా బండ మీద నాన్న మా పునాదులు వేసుకోవడానికి రాజా సహాయం చేయండి రాజా. అలాగే మేము వాక్యం మీద నాన్న మా యొక్క జీవితాలను కట్టుకోగలిగే జ్ఞానము మాకు దయచేయండి రాజా. అయ్యా తండ్రి జ్ఞానము అయ్యా తండ్రి బుద్ధి వివేకము మాకు చాలా అవసరమని మాట్లాడారు ప్రభా. జ్ఞానం వల్ల ఇల్లు కట్టబడుతుంది, వివేచన వల్ల అది స్థిరపరచబడుతుంది అని చెప్పారు ప్రభా. అలాగ మేము జీవించుటకు సహాయం చేయండి నాన్న. మేము విన్న ప్రతి మాట నాన్న మా జీవితంలో మేము పొంది ఉండడానికి కలిగి ఉండడానికి మీరు సహాయం చేయండి ప్రభా. అయ్యా మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను మాటలను మేము పట్టుకొని దాంట్లో మేము దృఢంగా స్థిరంగా మేము జీవించడానికి రాజా మీ కృపను మాకు దయచేయమని వేడుకుంటూ రాజా మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తూ రాజా మేము ఒక్కొక్కరు అలాగే జీవించడానికి అలాంటి జ్ఞానమును మీరు మా ఒక్కొక్కరిలో కుమ్మరించండి ప్రభా. అవునయ్య తండ్రి మీరు ఇస్తానని చెప్పారు ప్రభా. మాట తప్పని దేవుడు రాజా మీరు ఏది అడిగినా రాజా నాన్న రాజా మీరు మాకు ఇస్తానని చెప్పారు ప్రభా. ఈ లోపల జీవించడానికి మాకు జ్ఞానం కొద్దుగా ఉంది రాజా. మాకు జ్ఞానములు దయచేయండి రాజా. మేము బుద్ధిహీనులుగా ఉండకుండా అయ్యే బుద్ధి కలిగిన వారుగా మేము ఉండడానికి రాజా మీ కృపను మాకు అందరికీ దయచేయమని వేడుకుంటూ ప్రభా మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామములో సమర్పించండి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేయగో. మనం ప్రార్థన చేద్దాం. நீங்கள் அதிகமாக நேசித்து வைக்கிற பரலோக பிதாவே మమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించి నడిపించిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి உங்கள் பரிசுத்தமான நாமத்தை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். మీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. இந்த பரிசுத்த பரலோகம் கலந்துக்கூடிய கிருபைக்காக ఈ రోజు మీ పరిశుద్ధ బలలో మేము పాల్గొనడానికి కృప ఇవ్వండి. உமக்கு விரோதமாக எந்த ஒரு சிறு பிழையை செய்யாதபடி பாதுகாக்கிறாங்க. మీకు విరోధంగా ఏ చిన్న పొరపాటు కూడా మేము చేయకుండా జీవించడానికి కృప ఇవ్వండి. ఎవరు అపాత్రமாக అయోగ్యமாக కలగకూడదు కర్తవ్యం నిర్వహించాలి. ఎవరు కూడా అపాత్రముగా అయోగ్యముగా మీ పరిశుద్ధ బలలో చేయి ఉంచకుండా కృప ఇవ్వండి. உங்கள் ரத்தத்தால் கழுவி ஒவ்வொருவரையும் சுத்திகரிக்கிறாங்க. మీ రక్తం చేత ఒక్కొక్కరిని కడిగి శుద్ధీకరించండి. ஒவ்வொருவரும் உமக்கு பாத்திரமாக இருப்பது கிருபைக்காக. ఒక్కొక్కరు మీకు పాత్రలుగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. మన మరణத்தை நினைவுபடும்படி செய்யுங்கள் என்று சொன்ன தேவன் నా మరణాన్ని జ్ఞాపకం చేయడానికి దీన్ని చేయండి అని చెప్పారు. நீர் செய்த
செய்த தியாகத்தை மறவாதபடிக்கு మీరు చేసిన త్యాగాన్ని మేము మర్చిపోకుండా இந்த சிலுவை மரணத்தை உடைய கண்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தவர்களாக మీ శిలువ మరణాన్ని మా కంటికి ఎదురుగా మేము తీసుకొని వచ్చిన వారంగా உடைய அன்புக்கு நாங்கள் பாத்திரமாக இருக்கிறது. మీ ప్రేమకు పాత్రలుగా మేము దీన్ని పొందుకోవడానికి కృపనివ్వండి. ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ஆசீர்வதித்து ఒక్కొక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించి ஒவ்வொருவரையும் நீரே கர்த்தாவே உடைய பத்திரத்தை கழுவி சுத்திகரித்து ఒక్కొక్కరిని మీ రక్తం చేత కడిగి శుద్ధీకరించి இந்த பதில் கலந்து கொள்வதற்கு பாத்திரமாக மாற்றுகிறாங்க. ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మేము పాలు పొందడానికి పరిశుద్ధపరచండి. உமது கட்டளை அர்ப்பணிக்கிறோம். మీ చేతికి మమ్మల్ని సమర్పిస్తున్నాము. புதிய ரத்தத்தை பானம் பண்ணிக்கிறோம். கிறிஸ்துவை முன்னேற்ற தேவன் నా యొక్క శరీరమును భుజించి నా యొక్క రక్తమును త్రాగడానికి నిత్య జీవం ఉన్నదని చెప్పారు. కడతాను ఏడుపేస్తున్న దేవన్ అంత్య దినాల్లో నేను అతన్ని రేపుతానని చెప్పారు. మూడు నాకు ఐక్యமாக இருந்த அந்த పరలోక రాజ్యానికి మూడు కూడా వందించడానికి ఉంటారు. మీతో ఐక్యత కలిగి ఆ పరలోక రాజ్యానికి మేము వచ్చి చేరడానికి కృపనివ్వండి. మొదలుగా ఒவ்வொருவரையும் అర్పணிக்கிறோம். మీ చేతికి మా ఒక్కొక్కరిని సమర్పిస్తున్నాము. మీరే ఆశీర్వదించి వైనట్టుగానే మీరే మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి నడిపించండి. యేసు జమగే కర్తాவே యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. இன்னொரு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of 1 Corinthians chapter 11 verse 23. మొదటి కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయం 23వ 23 அதற்கு முன்பாக దానికి ముందు பாவ மன்னிப்புக்கு மனதிற்கு கேட்ட பாப்திஸ்மம் நான் பெற்றிருக்கேன். పాప క్షమాపణ నిమిత్తమైన మార్గం నిమిత్తమైన బాప్తిసం నేను తీసుకున్నాను. இன்றைக்கு இந்த பரிசுத்த பலிக்கான ஆயத்தமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க மட்டும் ఈ రోజు పరిశుద్ధ బలి కొరకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పేవారు మాత్రం அவங்க மட்டும் நம்முடைய கைகளை உயர்த்தலாம். వాళ్ళు మాత్రం మీ చేతులు పైకెత్తొచ్చు. அவர்களுக்கு மட்டும் தரப்படும். వాళ్ళకి మాత్రం పరిశుద్ధ బలి ఇవ్వబడుతుంది. అందరూ రక్షించే దయగా రావాలి. చోటి దయగా రావాలి. 23-24 నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభువును పొందితిని. ప్రభువైన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెని ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దానిని విరిచి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగా దీనిని చేయడని చెప్పాను. அந்த பிரகாரமாகவே ఆ ప్రకారంగానే இதனாயிடும் ఈ దినం కూడా శరీరమాకి அந்த రొట్టెని நாம் விட்டு சாப்பிடுவதற்கு ఆయన శరీరమైన ఈ యొక్క రొట్టెను మనం విరిచి తీసుకోవడానికి இதை ஆசீர்வதித்து தரும்படியாக దీన్ని ఆశీర్వదించుకులాగునా நாம் பரலோகத்தை தேவனை நோக்கி நாம் சோதரிப்போம். పరలోకమందున దేవుని చూసి మన స్తుతులు చెల్లిద్దాము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. హల్లెలూయా స్తోత్రం. నా పాపమంత కడిగావనేసం త్యాగమంత చేసావు దేవా, నా పాపమంత కడిగావనేసం. ఓ యేసయ్యా నా నీసమా, ఓ యేసయ్యా నా నీసమా. త్యాగమెంత చేసావు దేవా, నా పాపమంత కడిగావనేసం. త్యాగమెంత చేసావు దేవా, మా పాపమంత కడిగావనేసం. చచ్చమని తోటలో ఒంటరమై మిగిలావా, ఒంటరిగా బ్రతుకులో ఓదార్పునయ్యావా. గచ్చమని తోటలో ఒంటరివై మిగిలావా, ఒంటరిగా బ్రతుకులో
The book of 1 Corinthians chapter 11, మొదటి కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయము verse 24 and 25. 25 26 వచనాలు. 24, 25. 25, 26. 25 26. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తము వలనైన కొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలో నుంచి త్రాగునప్పుడెల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగా దీనిని చేయుడని చెప్పాను. So இதனாலும் ఈ దినం కూడా அது ரத்தமாக திராட்சை அருந்தும்படியாக ఆయన రక్తమైన ద్రాక్షారసాన్ని మనం తీసుకొని நம் பரலோக தேவனை இந்த ஆசீர்வாதம் தரும்படியாக పరలోకమందున దేవుడు దీన్ని ఆశీర్వదించుగాక. நம் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். మన దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. ஸ்தோத்திரம் 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 ஹல்லேலூயா. కావాల్చుటకైన నీకు కావేరుగా, తల్లడిల్లు నాకు త్రోవ చూపించినావా. కావాల్చుటకైన నీకు కావేరుగా, తల్లడిల్లు నాకు త్రోవ చూపించినావా. స్వస్థత నాకిచ్చి సిలువ నీవు మోసావా. స్వస్థత నాకిచ్చి సిలువ నీవు మోసావా. ఓ యేసయ్యా, నా నేస్తమా. ఓ యేసయ్యా, నా త్యాగమెంత చేసావు దేవా, నా పాపమంత కడిగావనేసం. త్యాగమెంత చేసావు దేవా, నా పాపమంత కడిగావనేసం. గచ్చమని తోటలో ఒంటరివై మిగిలావా. ఒంటరి నా బ్రతుకులో ఓదార్పునయ్యావా. గచ్చమని తోటలో ఒంటరివై మిగిలావా. ఒంటరి నా బ్రతుకులో ఓదార్పునయ్యావా. కన్నీరు తుడచి కల్వరికే నడచావా. కన్నీరు తుడచి కల్వరికే నడచావా. ఓ యేసయ్యా, నా నేస్తమా. ఓ యేసయ్యా, నా నేస్తమా. నా నేస్తమా. హల్లెలూయా. இந்த கடைசியான தேவன் நம்மை ரட்சித்தார். ఈ అంత్యదినాల్లో దేవుడు మనల్ని రక్షించారు. அநேகர் தேவனை அறியாத ஜனங்களாக இருக்கும்போது అనేకులు దేవుని ఎరుగని జనులుగా ఉన్నప్పుడు, இந்த உலகத்தில் பாவ சாபத்தை நம்மை மீட்டெடுத்தார். ఇంకా ఈ లోకంలో ఉండే పాప శాపముల నుండి దేవుడు మనల్ని విమోచించాడు. வானத்தை பூமி படைத்த உன்னதமான தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் மாற கிருபை தந்தார். ఆకాశములు భూమిని సృష్టించిన ఉన్నతమైన దేవునికి బిడ్డలుగా మనం ఉన్నాము. அவருடைய விவேகமாக அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் அவரோடு கூட இருப்பதற்கு நமக்கு கிருபை தருகிறார். యుగ యుగములుగా ఆయనతో కూడా మనం ఉండడానికి ఆయన మనకు కృపించాడు. இப்போது அப்பத்திலும் திராட்சை இடம் உண்டு. ఇంకా రెట్లోని ద్రాక్షారసంలో ఇంకా చోటున్నది. இன்னும் அநேகர் ரட்சித்து தேவன் சபை சேர்க்கப்படியாக தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். ఇంకా అనేకం రక్షించి సంఘంలో చేర్చేటట్టుగా మనము ప్రార్థిస్తాము. ஆமென். ఆమేన్. இன்னும் வந்து பாவ மன்னிப்பு கேட்டு பணத்துக்கு கேட்டு ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுவிட்டேன். నేను పాప క్షమాపణను పొంది మారు మనసు పొంది నేను బాప్తిసం తీసుకున్నాను. எனக்கு ரொட்டியும் திராட்சை கிடைக்கலன்னு யார் சொல்றீங்களோ నాకు రొట్టె ద్రాక్షారసం రాలేదని ఎవరైతే நீங்க చెప్తున్నారో கைகளை சேர்த்துடா. మీ చేతులు పైకెత్తొచ్చు. இப்போ நான் ஜெயிப்போம். ఇప్పుడు మనం ప్రార్థించాలి. எங்களை அதிகமாக நேசித்து வழிநடத்த பரலோக பிதாவே, మమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించి నడిపించి మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, உமது பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். మీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. இந்த டிசம்பர் மாதம் முதலாம் பரிசுத்த வழியில் நம்ம சபத்தில் ஒன்றாக கூட ஆராதிக்க கிருபை தந்திரமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ఈ డిసెంబర్ నెల మొదటి విశ్వాస
విశ్రాంతి దినంలో మేము ప్రవేశించి మీరు స్తుతించి ఆరాధించి పిలిచి కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. எங்கள் நாம மகிமைப்படுத்துவதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். మా ద్వారా మీ నామం మహిమపరచబడడానికి స్తోత్రాలు இந்த చెల్లిస్తున్నాము. தீர்க்க சிரமமாக நீர் பேசிய வார்த்தைகளை கேட்ப ఈ రోజు మీరు ప్రవచనంగా మాట్లాడిన మాటలు తగినట్లుగా நம்முடைய மாறாத கிருபைகள் மேல் இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். మీ నిత్యమైన కృప మా మీద ఉంటున్నందుకు స్తోత్రాలు நம்முடைய చెల్లిస్తున్నాము. சமாதானோடு கூட இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். మీ సమాధానం మాతో ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. நம்முடைய பிள்ளைகளை போதித்து சமாதானத்தோடு வாழ்வதற்கு விட்டாரும். మీరే మా పిల్లలకు బోధించి సమాధానంగా జీవించే కృపను దయచేయండి. எங்களை விரோதமாக எந்த ஒரு ஆயுதம் வாய்க்காது போக விட்டாரும். మాకు విరోధంగా ఏ ఆయుధము వర్తిలకు పోవునట్లు మీరు సహాయం చేయండి. எங்களுக்கு விரோதமாக யார் எழுப்புகிறார்களோ మాకు విరోధంగా ఎవరైతే వేస్తున్నారో அவரை நீரே பார்த்துக் கொள்கிறார்கள். వాళ్ళని మీరే చూసుకోండి. என்று பேசி வார்த்தைகளை கேட்ப మీరు మాట్లాడిన మాటలు తగినట్లుగా நாங்கள் இந்த உலகத்தில் ஞானவான்களாக புத்திமான்களாக இருந்து விட்டாரும். మేము ఈ లోకంలో జ్ఞానవంతులుగా బుద్ధిమంతులుగా ఉండే కృపను మాకు దయచేయండి. எங்களுடைய இந்த உலக வாழ்க்கையையும் మేము ఈ లోక జీవితాన్ని ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையையும் ఆత్మీయ జీవితంలో தேவன் தருகிற ஞானத்தில் நான் கட்டவும் దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం మేము కట్టడానికి நீ தருகிற வேகத்தினால் இது என்னடைக்கு நிறுத்தவும் இருவிட்டாரும். మీరు మాకు నియమించిన బరువులో మేము పరిగెత్తడానికి కృపనివ్వండి. உங்களுடைய குமாரனுடைய வருகை வருகிறோம். మీ కుమారుని రాకడ நாங்கள் పర్యంతము தெரிந்த புத்திலாக வாழ்ந்து మేము స్వస్థబుద్ధి కలిగి జీవించి ஞானத்தோடு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து జ్ఞానంతో ఈ లోకంలో మేము జీవించి பிசாசுக்கு எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டு அதற்கு நாங்கள் எதிர்த்து நின்று మేము సాతానికి అన్నింటినీ గ్రహించి వాటిని ఎదిరించి ஒரு செயல்கொண்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து நம்ம சமத்தில் வந்து திறக்க விட்டார். ఒక జయించే జీవితాన్ని జీవించి మీ సమ్మానికి రావడానికి కృపనివ్వండి. உங்கள் குமாரனுடைய வருகை எப்போது இருந்தாலும் మీ కుమారుని యొక్క రాకడ ఎప్పుడు ఉన్నదో நாங்கள் கலைத்திரமில்லாத மகிமையில சமயமா சமத்தில் வந்து திறக்க விட்டார். ఎటువంటి మరక మల్లం లేని మహిమల సంఘంలో మేము వచ్చి చేరడానికి కృపనివ్వండి. நீ சொந்த குடும்பம் ஒவ்வொன்றையும் அது கருத்து அர்ப்பணிக்கிறோம். మీ ఇచ్చిన ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ చేతికి సమర్పిస్తున్నాము. ஒவ்வொரு குடும்பத்தை வெளியே எடுத்து காத்து ரட்சிக்கிறாங்க. ఒక్కొక్క కుటుంబం చుట్టూ కంచి వేసి రక్షించండి. இயேசு ரத்தத்தை ஒரு குடும்பத்தில் தெரிகிறோம். యేసుక్రీస్తు రక్తాన్ని ఒక్కొక్క కుటుంబం మీద చల్లుతున్నాము. இயேசு நாமத்தில் ஒவ்வொருடைய சரீரத்தில் உள்ள பலவீனங்கள் மறைவதாக. యేసుక్రీస్తు నామములో శరీర బలహీనతలన్నీ తొలగిపోవుగాక. இயேசு நாமத்தில் எல்லா சரீர வியாதிகள் குணமடைவதாக. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రతి శరీర వ్యాధులు స్వస్థపరచబడుగాక. யாருடைய வாழ்க்கை சாத்தானுடைய கிரியில் இருக்கிறதோ ఎవరికి జీవితాలైతే సాతాను క్రియలు ఉన్నాయో எல்லாம் இயேசுவை கட்டி அப்புறப்படுத்தினோம். ఆ యేసుక్రీస్తు నామములో కట్టి బంధిస్తున్నాము. ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு ரட்சிப்பீராக. రక్షింపబడిన ఒక్కొక్కరిని రక్షించండి. உங்கள் இடத்துல ஒருவரை அர்ப்பணிக்கிறோம். మీ చేతికి ఒక్కొక్కరిని సమర్పిస్తున్నాము. எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வரை அணுகாதபடி நீரே பாதுகாக்கிறாங்க. ఏ ఇన్ఫెక్షన్ ఎవరిని అంటకుండా మీరే కాపాడండి. உங்கள் இடத்துல அர்ப்பணி நீரே வழிநடத்துகிறாங்க. మీ చేతికి సమర్పిస్తున్నా మీరే నడిపించండి. இந்த மாதம் கடைசி மாதம் இருக்கிற நாங்கள் ఈ చివరి నెలలో ఉండే మేము உமது ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு இந்த புதிய வருடத்தில் நாங்கள் பிரவேசிக்க கிருபைத்தார். మీ ఆశీర్వాదం పొందుకొని నూతన సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టే కృపను మాకు உமக்கு దయచేయండి. பிரியமுள்ள சபையாக మీకు ఇష్టమైన సంఘముగా உமக்கு பிரியமுள்ள குடும்பங்களாக நாங்கள் இருக்க கிருபைத்தார். మీకు ఇష్టమైన కుటుంబాలుగా మేము ఉండడానికి కృపనివ్వండి. துதிகரமாக அவர் நமக்கு செலுத்தினோம். సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమలు మీకు ఒక్కరికే చెల్లిస్తున్నాము. மீட்பு ரட்சிகரமாக இயேசு ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. మోచకుడు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ஆமென். ఆమేన్. நான் ప్రాణమా నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము. నా అంతరంగంలో ఉన్న సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము. ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని మరొకము. ஆமென். ఆమేన్. நம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, நம் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, பரிசுத்தோட ஐக்கியமும் பாதுகாவதும் పరిశుద్ధాత్మని ఐక్యత కాపుదల நம் அனைவரோடும் మనందరితోనూ உலகில் உள்ள சகல பணியிலிருந்து లోకంలో ఉండే సకల పరిశుద్ధులతో కూడా ఉంది. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை வரைக்கும் మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడ పర్యంతము நம்மை காத்து ரட்சிப்பதாக. మనల్ని కాచి రక్షించుగాక. ஆமென். ఆమేన్. హల్లెలూయా. 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 ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. నన్ను నడుపుమయ్యా నడుపుమయ్యా ఎల్లవేళ నీ త్రోవలు నడుపుమయ్యా. నన్ను నడుపుమయ్యా. నడుపుమయ్యా. ఎల్లవేళ నీ త్రోవలు నడుపుమయ్యా. దుర్మార్గుడుగా ఉన్న నన్ను సత్యవంతునిగా మార్చినారే. దుర్మార్గుడుగా ఉన్న నన్ను సత్యవంతునిగా మార్చినారే. వెర్రివాడని పిలువబడితిరి, జ్ఞానుల మధ్యలో నిలిపితిరే. వెర్రివాడని పిలువబడితిరి, జ్ఞానుల మధ్యలో నిలిపితిరే. నన్ను నడుపుమయ్యా. నడుపుమయ్యా. ఎల్లవేళ మీ త్రోవలో నడుపుమయ్యా. నన్ను నడుపుమయ్యా. నడుపుమయ్యా. ఎల్లవేళ మీ త్రోవలో నడుపుమయ్యా. ఎల్లవేళ మీ త్రోవలో నడుపుమయ్యా. ஆமென். ஹல்லேலூயா. God bless you all. Thanks a lot.